हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण गाइए कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे हरे कृष्ण महामंत्र से जब हम ताली बजाते हैं तो हाथ की रेखाएं होती है, वो हमारी किस्मत खोल देती है, बदल जाती है। ये भगवान के नाम में हम अगर बोल रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस है और हमारे सब कितने करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं इसमें से। तो ये सुनहरा मौका है आपको कि आप मेरे पीछे ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरिओम। ये कीर्तन में सिंपल ट्यून है, जैसे आपको आती है वैसे कीजिए और ताली बजाइए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरिओम सगळ्यांना। पाणी आणि चहा आहे पाठीमागे, प्लीज जाऊन घ्या। नारळाचं पाणी पण आहे, कोणाला हवं असेल प्लीज जाऊन घ्या। हॅलो, ऐकू येतोय? There is water and tea for everyone behind on the side, on the right side. पाणी आणि चहा घ्या, पाठीमागे ठेवलंय आणि नारळाचं पाणी पण आहे। प्लीज हेल्प योरसेल्फ। नहीं सुनाई दे रहा है? हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? चहा ठेवले, गरम गरम चहा, फर्स्ट क्लास मसाला अद्रक चहा पाठीमागे आहे, प्लीज येऊन घ्या। नारळाचं पाणी आहे, पाणी पण आहे, साधं पाणी, थंड पाणी। प्लीज हेल्प योरसेल्फ। आय होप ऑल ऑफ यू कॅन हिअर मी। ऐकू येतोय? ऐकू आलं की थम्स अप करा। थम्स अप नाहीये पाठीमागे, पण चहा आहे। ऑसम, थँक्यू। असं काका सांगतायत मला असं दाखवायला, मग
कोणीतरी माझं माईक धरावा लागेल. मी असं दाखवलं. चहा आणि पाणी आहे पाठीमागे, नारळाचं पाणी पण आहे. प्लीज येऊन घ्या. We would be inviting all the chief guests. Wish you all a warm welcome, everybody. Admiral Krishnan is our VVIP chief guest for today. Swamiji is arrived. Warm welcome to all of you. Give them a round of applause. Thank you so much. Swamiji Avayamrita, Swamiji Gajanan Tirtha, we are welcoming him. Welcoming Swamiji Gajanan Tirtha with har and aarti by beautiful girls. Let's give them a warm welcome with a loud round of applause. Let's hear the applause. सगळ्यांनी मिळून त्यांचं स्वागत करूया. अप्रतिम. आज नर्मदेहर पुस्तकाचं रिलीज आहे. बाय द ग्रेस ऑफ मैया फूट परिक्रमा पुस्तक. आवर चीफ गेस्ट स्वामीजी एंड Krishnan ji, Admiral Krishnan ji. ऐकू येते? सगळ्यांना ऐकू येतोय ना? Yes, thumbs up. Wonderful. Thank you so much. छोटंसं इंट्रोडक्शन आज आपल्या चीफ गेस्टबद्दल. स्वामीजी गजानन तीर्थ अमृतेश्वरी माईचं मठामधून आहेत. माता अमृतानंदमयी सगळ्यांना माहीत आहे. एव्हरीबडी नोज अबाउट माता अमृतानंदमयी अँड स्वामीजी. There's one more Swamiji who has arrived. Amriteshwari Mata Swamiji. माता अमृतानंदमयी हे मठाचं ना. त्यांचं नाव काय? त्यांचं नाव स्वामीजी अवयामृतपुरी जी from Amritanandamayi Mata Trust. Warm welcome. Let's give them a warm welcome. A loud hand of applause, please. Thank you so much. I would like to share a few words about Swamiji's and our beloved chief guest today, Admiral Krishnan. A little about Swamiji GT. Swamiji Namaste. Limai Kaka. We welcome Mr. Arun Garud also. Thank you so much for being here and giving your blessings to all of us. Each and every one of us here are extremely grateful for not only all the chief guests who have arrived for us to grace the occasion, but also each and every one of you are present here from quite a while, enjoying the music and waiting for all of us to start the program. So here we go. We're going to start the program now with all the chief guests arrived.
I would like to share a little bit, with some background, so I'll just wait for a second. Share a little bit about each chief guest who have arrived today. Swamiji. Swamiji is Brahmachari Swamiji from the Shaktipat Parampara, Swamiji GT. His lineage going back to thousands of years. He earned his spurs by serving his guru, late Swamiji Sri Keval Krishna Tirtha, and his guru, the late Swamiji Sri Shivom Tirtha Maharaj. He has acquired the learnings from the various books written and the knowledge bequeathed by the gurus of the Shaktipat Parampara. He has been instrumental in translating almost all the books from Hindi and English to Telugu to enable the new devotees to understand and imbibe the tenets of the Shaktipat Parampara. Currently, the Mathadipati of Shivom Tirtha Ashram, located at Chittoor in Andhra Pradesh. He has substantial following in the USA and Canada and followers pan-India. He spent his early childhood at Kalyan, suburban Mumbai. He post-graduated in pharmacy, had worked in the pharmaceutical industry for a couple of years. He is a poet and has rendered ghazals in Hindi and Marathi during his earlier college days, an ardent devotee. He is an ardent follower of old Hindi songs as well, and an all-rounder who could fit in any role independently. Right now, he teaches his followers in simple language and sets personal examples and shares his experiences with others. As per Anil Pande, our author today, Swamiji is straightforward and does not hesitate to correct anyone and gives us equal treatment to others. Highly committed to his cause and always keeps welfare of others. He is compassionate to flora and fauna, and his acts are environmental friendly. We would like to invite him on the stage. So if you can please come up on the stage, Swamiji, GT. Let's give them a loud round of applause. Om Amriteshwaraya Namaha. Mata Amritanandamani Mutt, with its headquarters in Kerala, was established by Our Holiness Shri Mata Amritanandamayi Devi, fondly referred to as Amma. I'm sure all of you are familiar with Amma. One of the brightest spiritual luminaries in the world, Amma's entire life is a lesson in the true meaning of spirituality. An average school education did not deter Amma from pursuing a mission in life, alleviating human suffering and peace and well-being for the world. So today, our Swamiji, who has been with Amma, and our Anil Pande ji has also been a very devoted person towards Amma. And a Swamiji who has arrived today, he has been guiding and overseeing various socio-humanitarian and charitable activities and noble initiatives along with Amma ji. And I would like to welcome Swamiji on the dais. Let's give them a loud round of applause, please. Thank you so much. I would like to invite Admiral Krishnanji. I would like to share a little more about him. He is a graduate of National Institute of Technology, Trichy. He was commissioned in the Navy in 1968. During the 71 war, he was posted on the INS Vikrant. During his 36 years service in the Navy, he held many key appointments, which include Defense Advisor, Canberra, Australia, Commanding Officer, INS Shivaji, Lonavala, Admiral Superintendent Naval Dockyard, Mumbai, and Controller Personnel Services of the Navy. He took premature retirement when selected to become the Chairman and MD of Mazagon Docks. He served nearly 3 years in this post and retired in this particular post and retired in 2008 on attaining the age of 60. During his service in the Navy, he was awarded the
Vishishta Seva Medal. Please give him a loud round of applause. And Ati Vishishta Seva Medal by the President of India in 1998 and 2001 respectively. We really need to give him a really loud round of applause. Thank you so much. Thank you so much for your service, Krishnanji, Admiral Krishnanji. I would like to invite Mr. Garud, also on the dais, Air Marshal Garudji on the dais for us. I'd like to share a little more about Air Marshal Garudji. Arun Purushottam Garudji. The Air Marshal was born. Arun Purushottam Garudji was born in Mumbai, and his early education was done at Chabildas and King George High Schools. Later he joined Sainik School, Satara in 1966. He was selected for NDA in 1972 and passed out in 1975. He was commissioned into the IAF in 1976 as pilot and has flown 6,300 hours of accident-free flying on aircraft and helicopters. Give him a loud round of applause. Most importantly, he has participated in a number of flood and earthquake relief operations as well as casualty evacuations from hostile terrains. That itself, I believe each and every one of us, we need to give both our service people, including Anil Pandeji, a standing ovation, as well as Swamijis who are present here, because each and every one of them have put in so much efforts to keep all of us safe and sound in this country, and this is a commendable achievement. Thank you so much for the service, and thank you all for standing up and giving them a standing ovation. Unfortunately for us today, my two other VVIPs, namely Mr. AVS Chari, Scientist G from NSTL, ex-Scientist G, he has not been able to make it because he is down with dysentery. He was to fly back from Visakhapatnam here. He is not able to make it. And Sri Limay Kaka, he's got stuck in the traffic. So I suppose they'll, as and when they come, we will have the pleasure of meeting them also. Okay, so we'll take the permission from both the Swamijis and our chief guest, SKK sir, to start with the other proceedings. So we are starting with Shankhanad. Okay, so Shankhanad is being done by Mr. Mohan and his team. Is that okay? So, and we'd be requesting some dignitaries to come and put the flowers and the garlanding of the various photographs here during this period. Yogesh Dharmadhikari, please come. Haridas ji और श्रीदेवी जी आप आइए थोड़ा. Let's give them a loud round of applause. Anil Kakaji is garlanding Shivom Tirth Maharaj. Let's give them a loud round of applause. We are starting with the program with the Deep Prajwalan. We would like to invite Swamiji first. Okay. Yeah.
Limer Kaka has arrived, so we're just waiting for a few seconds. Let him join us. Shall we? Deep Prajalan आपण Limer Kaka will light the lamps. He's just about to reach. Let's give them 2 minutes. Limer Kaka has arrived. Welcome Limer Kaka. Let's give him a loud round of applause. Limer Kaka has written a book in Marathi. He has given some amazing feedback. He has helped Anilji in titling the Narmadehar book. He's an ardent devotee of Maya. Limer Kaka has given him full backing for the parikrama. Narmadehar, and you are welcome in their abode. His son is married and he is abroad right now with the blessings of Narmada Mai. Limer Kaka is lighting the lamp. Ask him to stand like this. म्हणजे ते दिसेल ना त्या साईडला. Let's give them a loud round of applause, Limer Kaka. Limer Kaku has also come. Welcome. Please light the lamp. लिमे काकूंनी आणि लिमे काकांनी खूप सहयोग केला आहे अनिल पांडेजींना त्यांचे पुस्तक लिहायला. लेट्स गिव्ह देम अ लाऊड राउंड ऑफ अप्लॉज. सुलभा काकू, इफ यू कॅन लाईट. दिलं. Let's give them a loud round of applause. We've lighted the lamp. I'd like to welcome Major General Mahajan. I'd like to share a few words about Major General Mahajan. Major General S.H. Mahajan had his secondary education at Sainik School, Satara. After training at NDA and IMA, he was commissioned in the 14th Battalion, the Maratha Light Infantry, on 15 June 1975. During his 38 years of Army service, General Officer has served in all the border areas of our country, to include Jammu and Kashmir, Sikkim, Mizoram, Tripura, Arunachal Pradesh, and Assam. General Officer is an alumni of the Defence Services Staff College, Wellington, Army War College, Mao, and the Defence College, NDC, New Delhi. Major General Mahajan ji has seen active service in Jammu and Kashmir, having commanded the 4th Battalion, the Maratha Light Infantry, and the Mountain Brigade in Assam. For his distinguished service in counter-insurgency operations in Assam,
he was awarded Vishishta Seva Medal. Please give him a loud round of applause. The General Officer, he has commanded, as General Officer, he has commanded 23 Infantry Division as part of Strike Corps on the Western Front. For his distinguished service as Major General Administration of Northern Command, he was awarded Sena Medal. His important instructional assignments include a tenure as an instructor at the Indian Military Academy, Dehradun and Infantry School, Mao. He served with the United Nations as a military observer in Iran after the ceasefire in the Iran-Iraq War in 1989. General Officer has held important staff appointments at Corp HQ, Headquarters, Command Headquarters, Military Operations Directorate, Perspective Planning Directorate and Military Intelligence Directorate at Army Headquarters. Thank you so much for being with us today, Major General. This is such an honor to have you all, Major General Majan, and all the distinguished guests on the dais here with us today. Please join us on the dais. Thank you so much. Please consider this as a standing ovation. So everybody give a standing ovation to all of you. So we would like to start with the program. Anil Pande ji, he is something of a beautiful, identifiable, distinguished personality in our society. When I moved to the society after a while, Lily mentioned to me that Anil ji is a persona who just is so fragrant and is so welcoming to each and everyone in the society, and is no more than a celebrity in our society, and that is so true. So let's give him a loud round of applause. First and foremost for his outstanding persona, and secondly for making an effort to write such a brilliant, amazing book, Narmadehar. It is about the foot parikrama that he took up on himself to go about and walk through the Narmada, the river, the sides. He went through n number of difficulties with Mai's blessings, with Amritananda Mai's blessings, with Guruji, Swamiji's blessings. GT Maharaj supported Mahajan, every person out here, all the Swamiji supported him, and he went on to take that up and complete it in the most beautiful fashion. So we applaud him, we bow to him, and we honor him. Not just that, we are so grateful to him for making it available to all of us. His whole experience, his whole, the stride that he took right from the first step to the last step, the every aspect of his journey in the form of a book, so that we would want to go and do that, if not at least read it and feel, just close our eyes and feel that we have all been on that journey just by reading the beautiful words that Pandeyji has shared with all of us. Thank you so much, Kaka. I would like you to share a few words. Thank you very much. So before we start the program, I would request all the dignitaries to release my book, Narmadehar. All the chief guests, please receive the book. So today is the book launch of Narmadehar, and each and every chief guest. Presence and auspicious day today, presence of Sri Ramji, of all the gods right in front of us. Our distinguished chief guests are releasing the book of Narmadehar.
Thank you so much. Narmadehar. I am indeed grateful to all these VVIPs who have come on the stage and helping me to release this book, Narmadehar. So first I would like to prostrate to Narmada Maiya, my Kuladevata, and my spiritual guru, Mata Amritanandai Mata, and all you devotees who have come here to make this a grand success. So please accept my prostrations. So would like to share a couple of things. परिक्रमा मी केलेली नाही, परिक्रमा मैयेनी आणि माझ्या गुरुमातेनी करून घेतलेली आहे. आणि इथे स्वामीजी गजानन तीर्थ जे आहेत आपल्यासमोर बसलेले, त्यांचा जो सहवास भेटला 137 दिवसांचा, 137 days, that really changed my life. And what I should say, those things I have penned in the book part of it, but let me tell you, it is an experience which one needs to undergo, and I will be very happy to see if at least one pair of legs from this congregation decides to undertake one parikrama of Narmada Maiya, either by a vehicle or by foot, or doing a mini parikrama which is called as Uttar Parikrama, Uttar Vahinichi Parikrama. And मला जे तुम्हाला सांगायचं आहे की माझी जी परिक्रमा आहे ना, ह्या मसुराश्रममध्येच सुरू झाली आहे. कारण इथूनच मी एक पुस्तक घेतलं होतं, भारतीताई ठाकूर ज्या लेपा ह्याच्यातले आहेत, त्यांनी तिथे खूप काम केलेलं आहे. त्यांचं पुस्तक मी वाचलं आणि ते पुस्तक वाचल्यावरती मला एक अशी फिलिंग आली की त्या करू शकतात तर आपण का करू शकत नाही. आणि मग सुरुवात अशी झाली की कशी करायची, कसं जायचं वगैरे. तर ते पुस्तक मी इथं रिटर्न करायला जेव्हा आलो, तर ह्या कोपऱ्यात जिथे आता सध्या पुस्तकं लावलेली आहेत, एक्झॅक्ट ओके, त्याच कोपऱ्यामध्ये मी ते रिटर्न करायला आलो. आणि त्याच दिवशी इथे एक कीर्तनकार बडवे गुरुजी होते. त्यांनी बोलता बोलता लास्टमध्ये सांगितलं की ज्या कुणाला नर्मदा परिक्रमा करायची आहे त्यांनी मला येऊन भेटावं. ऑल दोज हू आर डिझायरस ऑफ डुईंग द नर्मदा परिक्रमा कॅन कम अँड मीट मी आफ्टर द प्रोग्राम इज ओव्हर. अँड शुअर इनफ आय मेट हिम. Okay, so I said, I want to do the parikrama. Then he said, you have to give some money. So promptly I gave him 5,000 rupees. Then he said, उसके साथ में कुछ आपका आइडेंटिफिकेशन भी चाहिए. हाँ, ये भी ले लो. So फटाफट ब्रीफ केस में से निकाल के सब उसको दे दिया. Then he said कि भाई ये he just slept off for about couple of months. और 2-4 महीने को बाद में मेरे को फ़ोन करके बोलता है कि एक योगेश धर्माधिकारी जी है जिसने यहाँ पे नर्मदा मैया का फ़ोटो को फूल अर्पण किया. और वो जो है योगेश धर्माधिकारी पहले मेरे को फ़ोन करके बोलता है, यू कैंसिल दिस परिक्रमा. मैंने कहा, यू गो टू हेल, आई एम नॉट कैंसिलिंग द परिक्रमा. यू आस्क समबडी एल्स टू कैंसिल द परिक्रमा, आई एम कमिंग. So then after about 2 days he said, okay, you join this on so and so date. मग मला म्हणतायत की तुमच्या बाजूला एक कोणीतरी बसणार आहे अशी व्यक्ती की जी मला माहिती नाही. म्हणलं काय हरकत नाही, कोणी पण बसू द्या ना. तर मग दॅट पर्सन वॉज स्वामीजी गजानन तीर्थ. अँड देन द एक्सचेंज स्टार्टेड विथ बिटवीन हिम अँड मी.
सो इनिशियली आई थॉट स्वामी जी है, बहुत सारे लोग ऐसे ऑरेंज रोब पहन के घूमते हैं ऐसे कि, सो आई ऑल्सो हैड दैट फीलिंग इन माई माइंड. बट देन आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड कि ये ट्रू स्वामी जी है. ओके, एंड ट्रू स्वामी जी मीन्स दैट मोमेंट यू एक्सचेंज अ कपल ऑफ वर्ड्स यू कम टू नो कि हु इज ही, व्हाट इज हिज कैलिबर. इज दैट ओके? सो यू विल से कि तुम इतना माहिर कैसे हो गए. नहीं, माहिर नहीं हुआ है, बट जितना भी अपने बाल सफ़ेद हो गए ना, उससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस से बोल सकता है कि है. ओके, सो देन स्वामी जी के साथ में बैठे तो बस में तो जनरली हा हा हु चलता है. तो आई सेड, स्वामी जी ये क्या हा हा हु चल रहा है. देन ही सेड कि इफ़ यू आर सीरियस इनफ would you like to do a foot parikrama. And then we decided to do the foot parikrama, and that's how we took the vow in front of so many people. That means त्याची पण सांगता होते ना, तर त्या दिवशी मग स्वामीजींनी अनाऊन्स केलं की आम्ही दोघं परिक्रमा करतोय आणि कुणाला जॉईन करायचं असेल तर या. मग माझं दुसरं प्रेरणास्थान काय आहे, तर दुसरं प्रेरणास्थान जे आहे ते लिमये काका. कारण लिमये काका इज अँड काकूच्या घरी मी खास गेलो आणि म्हणलं की लिमये काका मला सांगा काय करायला पाहिजे, कसं करायला पाहिजे, काय नको, काय करावं. त्यांनी एक छोटी पुस्तिका दिली मला. ती पुस्तिका सध्या इथे अवेलेबल आहे, तर ज्या कोणाला इंटरेस्टेड असेल त्यांनी त्या बुक स्टॉलवरनं ती पुस्तिका घेऊ शकतात. आणि त्यांनी मग मला थोडीशी ब्रीफ दिली आणि त्यांनी मला एक दंड दाखवला. तो दंड मी पाहिल्यावरतीच मला ते समजलं की ही व्यक्ती काय आहे. आणि त्यांच्याकडनं मला जरा ती जे प्रेरणा मिळाली त्याच्यातनं मी सुरुवात केली. आणि नंतर मग त्यांनी एक जाता जाता मला सांगितलं की हे बघ, हे पुस्तक मी लिहिलं आहे. अँड दॅट बुक आय रेड. आणि मला कळालं की येस, आय हॅव रीच द राईट स्पॉट. आणि बोलता बोलता लिमये काका म्हणाले, तुम्ही पण पुस्तक लिहू शकता का. तर म्हणलं का मध्ये मला जरा थोडासा क्वेश्चन मार्क आला. तर म्हणलं आय कांट राईट इन मराठी और हिंदी. नाही नाही, इंग्रजीत लिह तू. बरं म्हणलं इंग्रजीत लिहितो, कारण इंग्रजीत असं कोणी छापलेलं असेल की नाही माहिती नाही. त्या अनुषंगाने मी हे सुरुवात केली. आणि गंमतशीर गोष्ट अशी की आधी मी एका कंपनीमध्ये जनरल मॅनेजर म्हणून काम करत होतो. पाहता पाहता असं झालं की तिथे काही सुटका होईना गेली तिथून. म्हणजे रोज जाऊन सांगायचो की मेरे को जाने दो भाई. मग एक दिवस स्वामीजींना मी फोन लावला. म्हणलं स्वामीजी क्या करू. स्वामीजींनी सांगितलं की हाऊ लॉंग, हे 2 वर्ड्स यूज केला, हाऊ लॉंग यू वॉन्ट टू वर्क. म्हणलं आय हॅव गॉट द मेसेज, थँक्यू. दुसऱ्या दिवशी एक मेल टाकला. डेट वॉज 12th of April 2021. आणि सांगितलं की भाई आय एम नॉट कमिंग फ्रॉम टुमॉरो ऑनवर्ड्स. आणि त्या दिवसापासून पुस्तक लिहायला सुरुवात केली. सो पुस्तक लिहिता लिहिता बरेचसे येतातच अडथळे. नाही, इट्स ओके. त्याच्यात असं झालं की करोना काळ होता. 4 भिंतीवरती बघत होतो आणि एकच मेसेजचे बघायचं. मग काय तिथं बोर होणार. मग हे पुस्तक सुरू केलं लिहायला. आणि मग एक छोटीशी रोजनिशी होती, त्या रोजनिशीतनं काही काढले, त्याच्यातनं काही आठवले. त्याच्यानंतर मग मी बरेचसे काही गोष्टी त्याच्यातनं वाचल्या. त्याच्यानंतर पाहिलं बरंचसं रिपिटिशन होतं आहे. आणि मग नाही नाही, इट्स ओके. सो व्हॉट हॅपन. नाही तर आपल्या जेव्हा मी ती सुरुवात केली, मग आपल्या रोजमर्राची पण जिंदगी असते, त्याच्यातसुद्धा त्या काळामध्ये बाहेर पडायचं नाही, हे करायचं नाही, ते करायचं नाही. तर मग हे पुस्तक लिहायला घेतलं. आणि मग त्याची एडिटिंग करण्यासाठी मला बऱ्याचशा लोकांनी मदत केली. इज दॅट ओके. मग त्याच्यामध्ये पाहिलं की बाबा हे कसं करायचं, ह्याच्यात काय लिहायला पाहिजे. मग कोणी सजेस्ट केलं की आपल्या कॉलनीमध्ये एक आहेत श्यामकुमारजी. मग त्या श्यामकुमारजींना जाऊन भेटलो. म्हणलं हे पुस्तक लिहिलं आहे, बघा तुम्ही. मग त्यांनी एडिटिंग केली. म्हणाला अरे व्हॉट आर यू रायटिंग. म्हणलं आय डोंट नो व्हॉट आय हॅव रिटन, बट यू ओनली रीड इट अँड एडिट इट. मग त्यांनी सांगितलं की तुम्ही असे मोठे मोठे पॅराग्राफ करू नका, तुम्ही त्या माणसांचे इंट्रोडक्शन द्या की ज्यांना तुम्ही भेटला होतात आणि ज्यांच्याशी तुमचा संवाद साचले आहेत. मग ते एक सजेशन घेतलं. मग त्याची लिंक लावली. त्या लिंकमध्ये लावता लावता बऱ्याचशा काही काही गोष्टी आल्या. मग कधी कधी मनामध्ये असा डाऊट यायचा. मग स्वामीजींकडे विचारायचो की स्वामीजी असं असं काही काम केलं होतं, ह्या ठिकाणी आपण अशा अशा माणसांना भेटलोत, हे बरोबर आहे का. मग इफ स्वामीजी हॅज कन्फर्म्ड येस, देन ओनली ते त्याच्यामध्ये लिहिण्यात आलेलं आहे.
आणि मला सांगण्यात इतका आनंद होतो आहे की आज आपल्याबरोबर जे आहे ना इथे कस्तुरी थत्ते माझ्या वर्गबंधूची मिसेस जी आहे ती प्रेरित झाली आणि तिने 2 परिक्रमा केल्या. कस्तुरी, कॅन यू जस्ट स्टँड अप प्लीज, गिव्ह हर अ बिग ओवेशन. 2 वेळेला पायी परिक्रमा केली आहे. यासाठी कॅन 2 वेळेला पायी परिक्रमा केल्यावरती यू कॅन जस्ट इमॅजिन की एज इज नॉट ए बार. ओके. नंतर माझं प्रेरणास्थान अजून कुठलं आहे तर माझं प्रेरणास्थान म्हणजे मला जो 2010-12पासनं जे डॉक्टर सुधाताई दातार त्यांच्याबरोबर ती माझी हे झाली, काय ओळख झाली. आम्ही असे लाफ्टर क्लबमध्ये होतो. रोज सकाळी उठून आम्ही आपल्या तिथे त्या गार्डनमध्ये जायचो पु ल देशपांडेमध्ये आणि हसायचो. तर त्या हसण्यामध्ये मग थोडासा संवाद वाढला आणि डॉक्टर बाईंच्याकडे बघितल्यावरती मग असं वाटतं थोडं सुधाताई आपणही थोडं उभं राहिला तर मला अति आनंद होईल. सुधाताई is a gynecologist, completed more than 25,000 काय म्हणायला पाहिजे डिलिव्हरीज. 3rd generations are being delivered now. Is that okay? त्यांचा एक मुलगा जो आहे तो पण डॉक्टर आहे आणि तो पण गायनेकोलॉजिस्ट आहे. तर ते एक प्रेरणास्थान मला मिळालं कारण त्यांच्याबरोबर पण डिस्कशन व्हायचं काय करू, लिहू का नको. मग त्याने म्हणाले की लिहि ना, पण तुला काय हरकत आहे, लिहायला काय जात आहे. सो तिथे एक मला पुश मिळाला त्यांच्याकडनं. आणि नंतर एक पुश मिळाला म्हणजे जो आहे ना आमच्या नयनाताई तुम्ही पण उभे राहा प्लीज. नयनाताई ज्या आहेत ना आमच्या इथल्या मालाडच्या इथे एक म्युन्सिपल स्कूलच्या प्रिन्सिपल होत्या, हेडमास्टर. ओके. आणि मग त्यांच्याबरोबर ते पण माझं डिस्कशन झालं आहे बऱ्याच वेळेला. तर मी त्यांना पण विचारलं कसं करावं, काय करावं, कार्यक्रम कसा करावा वगैरे. तर त्यांच्याकडनं पण प्रेरणा मिळाली. आणि एक आमचे डॉक्टर कवीश्वर आहेत ते सध्या इथे येत नाही आहेत कारण त्यांना असं झालं की शी इज नाव currently quite old and now she has withdrawn from all the activities. She wants to be on her own. पण ते त्यांच्याबरोबर सुद्धा मग त्यांनी मला 2-3 पब्लिशरचे नाव सांगितले. ते सगळे मला बऱ्याच पब्लिशर लोकांनी मला हे केलं काय कल करेंगे, आज करेंगे, अगले महिने, दुसरे महिने, तिसरे महिने, 6 महिने गेले त्याच्यात. आणि मग हे व्हाईट फॅल्कन पब्लिकेशनमध्ये मला असंच एका वाया आलं आणि त्यांनी सांगितले ओके विल पब्लिश इट बट ऑल इज युअर रेस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणलं ऑल इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी, आय एम रेस्पॉन्सिबल बट मैया इज बिहाइंड मी, सो वाय शुड आय वरी. जर मैया तुमच्याबरोबर आहे आणि आपली गुरुमाता जर माझ्याबरोबर असेल तर मला काय त्रास आहे. अँड देन आय टूक द गो हेड स्टेप. आणि आता हे आपण आज ह्या परिस्थितीत आलो आहेत की जिथे हे पुस्तक रिलीज झालं आणि मला खूप आनंद होतो आहे की हे पुस्तक रिलीज करताना एका 85 इयर ओल्डनी हे पुस्तक जे आहे 2 दिवसात वाचलं आणि त्यांनी सांगितलं आहे की पांडेजी व्हेरी नाईसली रिटन अँड आय एम व्हेरी हॅपी दॅट यू हॅव पोर्ट्रेड इट सो वेल अँड आय एम रिअली प्लीज्ड विथ दिस द वे इट हॅज बीन मेड अँड डन अँड पब्लिश्ड. त्याच्यानंतर आमच्याबरोबर ती एक मी काय केलं की आधी जेव्हा मला हे पुस्तकं मिळाले तर सर्वप्रथम मी जे आहे ते आमच्या कुलदैवतेच्या समोर तर चरणी ऑफर केलं. त्याच्यानंतर आमचे अंबाबाई मंदिर आहे इथे गोरेगाव वेस्टला त्यांच्या चरणी पण ऑफर केलं. आणि मग आपले राम मंदिर रोड जिथे मी राहतो त्या मंदिरात पण ऑफर केलं. तर त्या गुरुजींना ते इंग्लिश पुस्तक पाहिल्यावरती म्हणाले बाबा छान छान तर आहेच आहे म्हणून. पण त्यांनी काय केलं की एका यंग मुलाला दिलं आणि तो यंग मुलगा म्हणजे तुषार वेर आर यू आहे तिथं बुक काउंटरवरती बसलेला आहे. मे बी हॅज गॉन टू ड्रिंक वॉटर ऑर समथिंग. त्यांनी पण 1.5 दिवसात वाचलं ते पुस्तक. तो मराठी मीडियमचा मुलगा पण त्यांनी ते वाचलं आणि नंतर मग मला संध्याकाळी भेटल्यावरती म्हणाला पांडेजी मी तुमचं ते पुस्तक वाचलं आहे ना आय एम रिअली इम्प्रेस्ड विथ इट. तर हे 2 टोकाचे, एक 18 वर्षाचं मूल आणि एक 85 वर्षाचं. सो आय थिंक आय सपोज आय मे हॅव डन सम जस्टिस टू द बुक. थँक्यू.
तर आपण जेव्हा असे ह्याच्यात पुढे चाल करत असतो, तर कोरोनाचा टाईम जो आहे, यू हॅव टू मेक यूज ऑफ दी opportunities which come your way. The Lord gives you some opportunity. He is wanting to bless you. Your Guru is also wanting to bless you. So you need not meet the Guru, but तुम्ही जर का तुमच्या मनात संकल्प केला आणि परिक्रमा केली, तरी पण ती परिक्रमा होती. आणि त्या ह्याच्यामध्ये संकल्प कसा करायचा असतो तेही पण पुस्तकात लिहिलेलं आहे. पण एक सिंपल गोष्ट सांगतो की तुम्ही जर का मैयेला प्रार्थना केली, प्रेयर हॅज गॉट ए व्हेरी काय म्हणायला पाहिजे, शक्ती, अगाध शक्ती ज्याला आपण म्हणू, ती शक्ती तुमच्यात ती निर्माण होते जेव्हा तुम्ही सिन्सिअरली प्रे करता. तर मी पण ते सिन्सिअरली प्रे केलं माझ्या गुरुला सुद्धा आणि नर्मदे मातेला, आणि सांगितलं करून घे. त्यातले बरेचसे इन्सिडेन्सेस आहेत जे की मी ते सांगण्यासाठी मला असं वाटतं की आपण अजून एक कार्यक्रम करता येईल, जेव्हा तुम्ही वाचाल आणि काही तुम्हाला डाऊट्स वगैरे असतील ते विचारल्यावरती. तर आय थिंक विथ दिस आय वुड रिक्वेस्ट दॅट वी प्रोसीड अहेड विथ द नेक्स्ट प्रोग्राम पार्ट ऑफ इट. आणि सगळे व्हॉलंटियर लोक आहेत ह्या इथे, ज्या कुणी इथे येऊन काम केलेलं आहे, पैसे कुणालाही दिलेले नाही आहेत, सगळे मैयाच्या चरणीच ऑफर करतायत. आता मी थोड्या वेळामध्ये आपण भजन कार्यक्रमाचा थोडासा हे आस्वाद घेऊयात आणि नंतर मग पुढचे अध्यक्षीय भाषण वगैरे बाकी ह्यांचा मी सांगायसाठी करेन. दुसरी एक मला विनंती आहे की स्वामीजी गजानन स्वामीजी अभ्यामृता पुरीजी, त्यांना एक अजून एक इम्पॉर्टंट ॲक्टिव्हिटीसाठी निघावं लागतं आहे. त्यांनी आपल्या वेळात वेळ काढून इथपर्यंत आलेत. मी त्यांचे खूप मनपूर्वक आभार मानतो. आणि त्यांना त्यांना जे काय आपल्याला सांगायचं आहे ते सांगतील. आणि मग त्यांनी मला विचारलं की आय वुड लाईक टू लीव द प्लेस. तर स्वामीजी, लगा सकता है क्या? लगा सकता है. I'll get that stand up. वो स्टैंड रखेंगे तो अच्छा रहेगा. हाँ, स्टैंड नीचे है. He's helping himself. Let's give a round of applause for Pande ji and all our guests for inaugurating the book today. And Swamiji is sharing a few words with all of us. Thank you, Swamiji. Om Amradeshwariye Namaha. Om Amradeshwariye Namaha. Dignitaries who's sitting on the stage, all are unbelievably tremendous personalities. You know, when you meet Swami, they do namaskaram. I do namaskaram to all of you. These are Major General, then Vice Admiral, then Air Force, Air Marshal, all of them, Maharathis. So it is such a beautiful evening to just share the stage with them. And Pandey Sahab, hamare bahut priya. I know him since almost 10-15 years. And Pandey Sahab kidhar? I never knew that he was a very adventurous person, but I never knew that he is so adventurous. Would like to have, you all know that I am from Mata Amritanandamayi Math. We have an ashram at Nerur, Navi Mumbai. I come from there, and Pandeji is a regular visitor. He comes and helps us in our Annadana medical camp and all this, our charitable activities. And just want to, present how these great Mahatmas influence us. I'll tell you, a little girl of 10 or 12 years from Kerala, deep rural area girl, when she got a present of 2 gold bangles, she pawned it. The money she used for giving clothes and food for the people of the villages, literally people who are poor people. And she herself is very poor.
When she came back home, they found out that, she spent all the money. She got a beating, she got all the scolding in the world. And many times she did it, and they took her for maybe something wrong with her. At the age of 10 or 15, she stopped her studies. She started helping her mother who was sick. And most of the time she was praying, most of the time. Her prayer is so intense. The moment there is somewhere there is a Bhagavata Saptaham, Bhagavata Parayanam, you listen the bhajans of Lord Krishna, she used to fall and faint, it'd be like a Bhava Samadhi. And this child, at that time, her only wish was how to remove the suffering of the people. She's from Kerala. And she is now known as the world as the hugging saint Sadhguru, Mata Amritanand Mai Devi. She is the chair of C20 now. Can you believe this? What I am trying to explain this is that great, achievements, or great stature. Great stature is got through great efforts. There is an effort you put somewhere, it is spontaneously come. That Mahatmas, like Avatar Purushas, they are come with a destiny, and they really come with a plan for. And we all know that the kind of influence such great Mahatmas does for the good of the world. Amma is the C20 chairperson. On behalf of the initiative, health, nature, gender equality, and education technology. All these are within that periphery of that. We have 14 working group working for the entire aspects of. We are the president of G20, and Amma is asked to take care of the civil 20 because civil issues are very important. Now, coming back to the subject. Pandeji ka, this is the highest tribute we can do to Narmada Maya. Tribute is, the highest tribute is doing a parikrama. Now, what Pandeji did is not only a parikrama, he wrote a book on how the parikrama is done and his own experiences. See, the rivers are like, Amma always says, when many people asked Ammaji, who are you? Amma said, I am like a river flowing. And the river is like all the time flowing without any non-acceptance. It is like simply anybody can take water, somebody will wash, somebody will quench their thirst. बोलते ना प्यास बुझाने के लिए भी नदी है, कपड़ा धोने के लिए भी नदी है. It is like, there is no difference. The river cannot have any differences. The same thing about Mahatmas. When I go through the book, the amount of intense effort Pandey is done. It is like, there is intense desire to express that experience to other people, to motivate. And Pandey, at the fag end of the book is written that is, he praises Amma for motivating him to go through this process of have the courage and capacity to go through these sufferings and come out successfully. So what I wanted to, at this point, to tell you that any effort to achieve something great, tremendous effort to be. And I believe, because I have not did the Narmada Parikrama, I did the Tiruvannamalai Parikrama. It also takes 15 kilometers, you have to walk without, and it was intense desire I want to. It was a beautiful day, Taipuyam, it is a full moon day. We have to get up at 3 o'clock in the morning, go around it is called Girivalam, we have to do that. And believe it, then you come back to Arunachala. It is one of the most ancient Shiva temple, very, very ancient Shiva temple, where Ramana Maharshi used to meditate and do tapas there. And Arunachala, when I went there to do my offerings, this is what, when you do the Girivalam, you come back to Arunachala, do the offering there. As I entered, one dark person came running into me. Swami, you have to do puja to the first, there is a form of Shiva
in the Mahakaleshwar form. You have to do puja there first, then only you can go to Arunachala. I said, why? No, you have to do arati here and then go. Later, after the arati, when I went inside the temple, later I came out, I found in my horoscope, my Jana Devata is Mahakaleshwar. So it is like, how do he knows it? We don't know nothing about this. But the cosmic energy knows everything. That's only I can tell. So Pandeji stand as a mute witness to all of us in front of us, to bringing this experience to us. How difficult, because it is almost 2,000 kilometers, isn't it? Huh? Oh my God, 3,000. So it is unbelievable to walk around this, and it is not. And this Pandeji has already done, is very adventurous. He did Kailasa Parikrama, and then he did almost this, because that's Pandeji's adventure. Probably he is actually commander of a warship. So naturally adventure, he's in this realm. So we all, my adventure is nothing but to meet Amma, to know Amma is an adventure. It is very difficult to know Mahatmas, great Mahatmas, avatars. So the first thing I realized looking at Amma, I'll tell you, that Amma is unconditional love and compassion. There is no difference. For Amma के सामने कोई पुरुष, स्त्री, बच्चे, जानवर कुछ भी नहीं है. She accepts everybody. उनको सारे दुनिया में hugging से क्यों कहते हैं? हर चीज है ना, she hugs to herself. She finds, and her message to the entire humanity is that children, you are actually essence of Omkaram. That we think we are human body, intellect and mind on the sense organs. No. Great Mahatmas see the reality of things and tell you are the essence of Omkara. And you are children of unconditional love. This eternal truth, this Sanatana Bhava of our own self, this our nature, Sarupa Jnanam, this is actually all the Vedas and scriptures, being kept on telling us. Not simply, but fortunately, we as Sanatana Dharmis, it is there deep within us that we realize that we are not the person that within the body, because when you go to the last rites of somebody, when the body is taken for Antya Karma, we say that body is been taken, that person is not identified the body. This essential truth lies within generally, the culture, the Hindu culture or the Sanatana Bhava. So Amma is like embodiment of that. Everywhere Amma goes, and she tries to help people in this sense, because there is no otherness. That's the greatness of it. Why I am trying to bring this topic here, because almost all the rivers, when we went to Ganga Maya in Varanasi, we went to take a dip in the river. The first time we did, all the brahmacharis and Swamis of the ashram, we went and took a dip after chanting Gayatri. Then we did dip into the water and did our Ashtotri. I personally couldn't feel that it is simply a river. It is almost like a being alive, almost, what to say, it is almost alive. We just dip into it. It is like almost that mother is absorbing you. That is the feeling we get. Now, part of C20, there was one, conclave we had in Pune by the Satsang Foundation, where there was Rajendra Singh, he was known as a riverman. He was saying, along with the reverence for the river, we should be able to see that the rivers also need to be revived. Most of the rivers in a high state of, pollution. So that also where we have to put our effort to revive. He said, Rajendra Singh said, it is like the rivers are suffering cardiac problems and we are doing cosmetic surgery to it. It will not help.
we have to really intensely there. And we have to be aware of the nature and able to contribute to the welfare of nature through by, elevating the situation. Actually bringing the rivers, revival of the rivers, purity of the river, and cleaning of the rivers. That we have to be thinking about it. And water is called what they call Jala Shakti. It is actually the basic thing for life, they say. So water is most important, and because we all know that before we do puja, first to do you do make tirtham. It is made out of these water. The moment you do avahanam, we take a little water and we do all the sapta tirtha avahanam, then do the puja. So that invocation is absolutely bringing the divinity in that aspect of water. And at this point, I wanted to speak about this Narmada Parikrama function where the book is released. We have to understand that in India, all the rivers are worshipped and all the rivers are considered as divine. And we all to have this aspect of mind to contribute to the well-being of the nature, river. And one more thing I want at this point want to say that we have the International Environmental Day coming on the 5th of June. So on part of this C20 initiative, we are going to distribute seed balls to mountains and dry mounds wherever there are less trees. So the seed balls, just before the rain season starts, we can just spread and put the seed ball. By itself, the trees start coming up. So this function will be held in our municipal corporation, Navi Mumbai, on the 4th of June. I wish all of you here who are sitting the best wishes on this occasion. I pray, Pandeji, you will have more of parikramas, you will have more strength and more, lifetime to achieve these other aspects of life. And by the grace of Amma, by the grace of Swami Janantirtha, all be with you and keep contributing to society by these aspects of spiritual essential knowledge, by reviving these activities which you are already doing now. We would like to have more of that. Om Amradeshwariye Namaha Namah Shivaya. Thank you so much, Swamiji. Let's give him a loud round of applause, please. Thank you. We are going to invite a little small girl. She is the representative of Narmada Mai. Today, we are going to do Kanya Puja. Her name is Sachi Jain. Sulabha Pande ji is doing the puja. Kanya Pujan is one of the very important aspects during the parikrama. And जेव्हा आपण परिक्रमेची सांगता करतो तेव्हा एका कन्येचं तरी मिनिमम कन्यापूजन करायला पाहिजे. तर ते आता मी माझ्या मिसेसला सांगतो की ते प्लीज करेल आणि तिला तिचे पाय आपण त्याच्या आधी असं प्रिझ्यूम करतो की नर्मदा मैया खाली बस. सो नर्मदा मैयाचं पूजन म्हणजे कसं, तर आधी तिचे पाय धुवायचे. ते पाय धुतल्यानंतर मग तिला एक चंदन वगैरे द्यायचं, ते पुसायचे. त्याच्यानंतर तिला एक गिफ्ट द्यायची. त्याच्यामध्ये आपण हळद कुंकू लावायचं, अक्षदा टाकायच्या आणि आरती करायची आणि तिला एक अशी ही गिफ्ट द्यायची. ही गिफ्ट दिल्याने नर्मदा मैया आपल्यावरती खुश झाली असं समजतं. वा वा वा. आरती आता सुलभा आरती करणार तिची. अरे अरे काय हरकत नाही. काढून घे नो प्रॉब्लेम. हां एक मिनिट. हां व्हेरी गुड. हां बस त्याला हात लावू नको, हात जोडून बस.
So Sachi is one of the, one of our Sulbha's cousin brother's granddaughter. So my granddaughter also, indirectly. Very good. Thank you, Sachi. घेऊन जा हां. ओके, बाय बाय. असे आपण तिला अजूनही गिफ्ट देतो, पण सध्या तिला हे एवढं एकच छोटंसं गिफ्ट दिलं आहे आणि एक चुन्नी दिली आहे, कारण की लहान बाळाला आपण जास्त स्ट्रेस करू शकत नाही. ओके. Thank you so much. It was such a beautiful ceremony, Kaku, and thank you, Sachi. We would like to invite our chief guests one by one to share a few words. Mr. Air Marshal Garudji, please share a few words. All of you, just a few words. You want to come here and speak? नमस्कार. हे एवढ्या मोठ्या लोकांच्या समोर बोलायची माझी तरी लायकी नाही आहे. माय क्लेम टू फेम, किंवा पु ल देशपांडे म्हणतात ना की काही लोकांवरती मोठेपण उगाच असं फेकलं जातं, तर मी याचा मित्र म्हणून मी इथे उभा आहे. बाकी माझ्या मागे त्याच्या मागे कुठलीही परिस्थिती नाही आहे, किंवा कुठलं काही कर्तव्य नाही आहे, किंवा काही फार मोठी कर्तबगारी नाही आहे. देवाच्या समोर सगळे सारखेच असतात. मी फक्त एवढंच सांगू इच्छितो की आमचं स्वप्न हा जगला, एवढंच मी म्हणू शकतो. मला खूप इच्छा आहे, माझ्यापेक्षा जास्त आमच्या सौंची इच्छा आहे की नर्मदा परिक्रमा करावी. तर जर का म्हणजे सत्य आणि यांना भेटली तर ती साक्षात दंडवतच घालेल, इतकीची जी जबरदस्त इच्छा आहे. तर बघूया तिची इच्छा पूर्ण होते का. आणि इथे बोलवल्याबद्दल सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. शाळेत आम्ही 6 वर्ष बरोबर घालवली. इथे आमचे सिनियर सर आहेत, कृष्णन सर आणि महाजन सर. दे आर बिगर लीडिंग लाईट्स दॅन व्हॉट वी आर. किंवा सो आय वुड लाईक टू जस्ट से की शाळेतली एकच आठवण सांगतो की पांडे सर आमचे स्कूल कॅप्टन होते. सो त्यांच्या हातचा बराच ओरडाही खाल्ला आहे, आणि जरी एकच वर्षाचा फरक असेल तरी बराच ओरडा खाल्ला आहे. आणि ही वॉज नोन ॲट दॅट टाईम, त्यावेळीसुद्धा एक वेगळा आणि अत्यंत हुशार मुलगा असं अशी त्यांची ख्याती होती. अँड नो वंडर ही हॅज डन एमटेक फ्रॉम IIT. म्हणजे इट वॉज इन द ऑफिंग इन एनी केस. आणि ऐहिकाला सनातन धर्माची जोड देणं हे खरं म्हणजे आपल्या सगळ्यांचं कर्तव्य आहे, आणि हे त्याने इतक्या सफलरित्या केलं आहे, त्याबद्दल त्यांच्यासाठी एक बार फार मोठा धन्यवाद. शेवटी एवढंच सांगू इच्छितो की गद्य आणि पद्य यांची गफलत करू नये. यांनी जे केलं आहे ते पद्य आहे. मी उगाचच काहीतरी गद्यामध्ये बोलून गेलो, त्यामुळे फक्त त्यांचं अभिनंदन एकदा आपण जोरात करूया, कारण नर्मदा परिक्रमा सोपी नाही आहे. Thank you so much, Garudji. Thank you for your kind words. Air Marshal Mahajanji, please share. स्टेजवर बसलेले मान्यवर, माझ्यासमोर बसलेले प्रेक्षक वर्ग, बंधू व भगिनींनो, सर्वप्रथम मी माझे मित्र कमांडर अनिल पांडे यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी एवढी मोठी परिक्रमा एवढ्या मोठ्या प्रयत्न करून त्यांनी पूर्ण केली. हे सर्व माणसांचं हे काय म्हणताला एक स्वप्न असतं, पण त्यांनी पूर्ण केलं. आणि जसे माझे मित्र एअर मार्शल गरुड म्हणाले की ही लिव्ड माय ड्रीम, एक्झॅक्टली तसं झालेलं आहे. बऱ्याच जणांची खूप इच्छा असते, पण आपण त्याची काय म्हणतात त्याचा इच्छेची पूर्ती होत नाही. 1970च्या मार्चमध्ये मी पहिल्यांदा जबलपूरला गेलो होतो. सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड म्हणजे आर्मीच्या सिलेक्शनसाठी गेलो होतो. तर तिथे असताना मी
भेडाघाटला गेलो. भेडाघाट सर्वांना माहीत असेल की अतिशय प्रसिद्ध नर्मदेचा जो घाट आहे, मार्बल रॉक्स म्हणतात. तर तेव्हा मी ज्या टॅक्सीने गेलो होतो, तर त्या मी ड्रायव्हरला म्हटलं की आपण नर्मदा बघायला चाललो आहे, तर हा रस्ता कुठला रस्ता आहे, कसा जाणार आपण. तर त्यांनी मला सांगितलं नर्मदा मत काही आहे, नर्मदाजी काही आहे. म्हणजे तिथला जो एक सर्वसामान्य माणूस आहे, मध्य प्रदेशचा जबलपूरचा त्या भागातला राहणारा, नर्मदेला इतक्या म्हणजे मोठ्या रूपाने नर्मदाजी असं म्हणतात, कोणी नर्मदा म्हणत नाही. म्हणजे किती कीर्ती आहे नदीची हे याच्यावरूनच कळून येतं. 1966 साली अनिल पांडे हे आमच्याबरोबर शाळेत त्यांनी सैनिक स्कूल सातारामध्ये जॉईन केलं. आणि तेव्हा त्यांना मी पहिल्यांदा भेटलो होतो. मी 1964 साली शाळेमध्ये जॉईन केलं आणि ते 1966 साली आले. तर मी त्यांना जेव्हा भेटलो तेव्हा आमच्या दोघांची परिस्थिती एकच होती, म्हणजे काही फारसे शारीरिक परिश्रम केलेले नव्हते आणि शिकायचा प्रयत्न करत होतो. पण त्यांनी आत्ता जी परिक्रमा पूर्ण केली जवळजवळ 4 महिन्याची, तर मला आता हे जाणवलं निश्चित की शाळेमध्ये त्यांना जे ट्रेनिंग देण्यात आलं त्याचा त्यांना भरपूर फायदा झालेला आहे. आणि याचं क्रेडिट मी थोडंफार आपल्या सैनिक स्कूल साताराला पण देतो. मला शाळेत आठवतं की आम्ही एकाच क्लासमध्ये होतो की फोकस्ड आणि डिटर्मिंड हे त्यांचे 2 मोठे गुण होते आणि त्या या परिक्रमेमध्ये दिसून आलेलं आहे. शाळेमध्ये ते अतिशय उत्तम क्रिकेटर होते, फार छान क्रिकेट खेळायचे. त्याशिवाय ॲथलेटिक्स म्हणजे फील्ड इव्हेंट, ट्रॅक इव्हेंट्स म्हणजे 200-400 मीटर्स रनिंग यामध्ये अतिशय उत्तम होते. आणि ते स्कूल कॅप्टन बनले, त्याच्या आधी ते हाऊस कॅप्टन होते. त्याच्यामुळे लिडरशिप क्वालिटीज, नेतृत्वाचा गुण ते त्यांनी शाळेमध्येच शिकले होते. आणि त्यांना जे डिटर्मिनेशन, जे त्यांचं फोकस आहे ते पण त्याची तिथे जोपासना झालेली आहे. तर आणि ह्यात मी एक पुस्तक बघितलं, तर पुस्तकावरून मला आठवण झाली की शाळेमध्ये असताना ते एक अतिशय उत्तम डिबेट, वादविवाद स्पर्धेमध्ये त्यांनी भाग घेतला होता हिंदीमध्ये. अर्थात हे पुस्तक इंग्लिशमध्ये आहे. मला आठवत नाही की त्यांनी इंग्लिश स्पर्धेत भाग घेतला होता की नाही, पण हिंदी डिबेटमध्ये अतिशय उत्तम होते. तर जवळजवळ मी शाळेत 7 वर्ष राहिलो होते आणि त्यांच्याबरोबर 5 वर्ष राहिलो. तर या 5 वर्षामध्ये माझे जे ऑब्झर्वेशन होते की नक्कीच पुढे जेव्हा आपल्या आयुष्यामध्ये काहीतरी एक चांगलं मोठं काम करतील, त्याचं मला आज हे फळ दिसतं आहे की त्यांनी प्रत्यक्षात ते करून दाखवलं आहे. बहुतेक लोकांची इच्छा आहे की नर्मदा परिक्रमा जरूर करावी. याशिवाय मी अजून एक तुम्हाला एक आग्रह करतो, कैलाश मानसरोवर यात्रेची पण यात्रा करावी ज्यांना जमेल. बरेच जण आहे की त्यांनी दोन्ही पण केली. माझी एक बहीण आहे, चुलत बहीण, तिने नर्मदा परिक्रमा आणि कैलाश मानसरोवर दोघांची परिक्रमा केलेली आहे. म्हणजे किती त्यांची तयारी असेल, किती त्यांना भाग्य लाभलं असेल. तर मला अतिशय आनंद झाला आहे की मी या प्रोग्रामला हजर राहू शकलो आणि माझ्या वर्गमित्राचं कौतुक करू शकलो. खरंच त्यांची म्हणजे जी त्यांनी कामगिरी केली आहे अतिशय कौतुकास्पद आहे. आणि मला आशा आहे की जसं ते म्हणाले की कमीत कमी 2 पावलं जरी इथनं त्या यात्रेला गेली तरी आजच्या प्रोग्रामचं साफल्य होईल. धन्यवाद. जय हिंद. Thank you so much, Mahajanji. Thank you for sharing such beautiful, special words for us. We would like to invite Admiral Krishnanji to share a few words. Namaskar, Swamiji. Post that, we have felicitation of all the guests. आप सबको सादर प्रणाम. To be very honest, I don't know how I got invited here because what happened was that around 25 years back, to be precise in 1998, Commander Pande, then also he was Commander Pande, was in the same office with me for about a few months, maybe 2-3 months. After that he left and our ways parted. We met once or twice in different places and that's it. And suddenly one day he rings me up and says, "Sir, you have to come for this. I have written this book." And he came and met me at home. I was really overwhelmed. I don't know how he dug me out from my grave literally and asked me to come here. So thank you, Pande, for remembering me and honoring me like this, to be amongst such honored people and say something. So unlike his classmates and the schoolmates who could speak eloquently about Pande,
I'm sorry, I cannot say too much about Pande because we have been acquaintances, yes. We know each other, but not so much about, I don't know, I can't claim to know so much about Pande. But since he wrote a book and I told him, please send me a soft copy, and I read the book. And 2-3 things struck me. The first thing is how we worship rivers. You see, we are the only culture perhaps in the world who worship rivers. In the sense that almost everywhere the civilization sprung along the banks of rivers. That is how people, from being nomadic people, they came and settled and they did farming, they created colonies and they became countries and things like that. Everything started with a river. But maybe the Egyptians, from what I know, the Egyptians followed a little bit. They used to have, some sort of a prayer to the river Nile, and they did something like that, but I don't think it is lasting. But in our culture, even the smallest of villages, even the smallest rivulet is considered as a sacred thing. They may not be able to go to Ganga, but they will think or they will assume they will do the avahan of Ganga onto their water and still respect that water as something life-giving, which is very unique to that culture. We all were brought up in that culture. Even now for us, water is very precious and rivers are even more precious. And I've seen, I had some work in Dahej a couple of times, and I've seen these parikrama people. I met one set of people once, and I asked them, what are you doing? They said, no, we are doing this Narmada parikrama. And I also read a book written by a retired army officer who had done this earlier. But when I read Pande's book, that is the time I realized how difficult, at the same time, how enlightening it is. Because all our Tirthadans, if all of us must have gone some small Tirthadan or the other. We can't all expect to do like Pande, we do Kailash Mansarovar and then do this, Narmada Parikrama. But if you see, the Tirthadan actually takes you away from the comfort of your house. We are all quite comfortable sitting in our couches, criticizing how Rohit Sharma should have captained yesterday or something like that. For everything we have a comment. We always find fault with others. But the moment we go on to a Tirthadan, we really come across people. At least my experience has been, I felt so small. In the sense there are people thronging that place who are far more devout and far more faithful, they have given so much to come for the Tirthadan. Whereas we go around mostly like, pardon me saying, VIPs or something like that, and we get some privileges and we walk around, go, and we say, oh, we also did the Tirthadan. But the sheer pleasure of seeing such people has made me go to some of these places again and again incognito. Okay, the deity is there, the temple is there, I fully revere that. But the pleasure I get is by watching the people like Pande and people like go along with them, doing it with so much of reverence, so much of faith, which I just cannot match. So thank you, Pande, for setting this outstanding example and doing this Narmadehar. Wish you many more, and please continue to do that. Sorry we cannot keep up with you, but nonetheless our best wishes will be always with you. Narmadehar. Thank you so much, Admiral Krishnanji, for sharing such wonderful words. We would want to facilitate felicitation of our chief guests by beautiful young girls here. Be careful. Thank you so much. To Admiral Krishnanji, beautiful shawl. So kind of him to have come here and graced us with his presence. Thank you so much, Krishnanji. Thank you so much. Be careful of it. Garudji. Thank you so much for being here and giving your blessings. Major General Mahajanji.
Thank you so much for your kind blessings. लिमय हो. लिमय काका इथे आहेत, तर आपण थोडं लिमय काकांकडनं त्यांचे 4 शब्द ऐकूत आणि काय मार्गदर्शन करतील त्याच्यावरती बघू. लिमय काका येते तिथेच येते. नर्मदेहर. पहिल्यांदा नर्मदा माईला वंदना आणि मग मला जो काही वेळ दिला आहे त्यात थोडंसं मी बोलायचा प्रयत्न करेन. वंदे नर्मदां ओंकार बिंदू संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. इदं ब्रह्मा हरिश्च इदं साक्षात् परोहरा इदं ब्रह्म निराकारं कैवल्यं नर्मदाजलं. वन्दे नर्मदां सुखदां शुभदां सुखोदितां सर्वकामदां शर्मदां. वन्दे नर्मदां पुराणवेदवर्णिते विरक्तिभक्तिपुण्यदे सुयागयोगसिद्धिवृद्धिदायिके महाप्रभे अनन्तकोटिकल्मषैकवर्तिनां समुद्धरे समुद्रगे सुरुद्रिगे नमामि देवी नर्मदे. यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे. पुण्या कनखले गंगा कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा. त्रिभिस्सारस्वतं पुण्यं सप्ताहेन तु यामुनं सद्यः पुनाति गाङ्गेयं दर्शनादेव नार्मदं. जय नर्मदे जय नर्मदे जय नर्मदे नमामि देवी नर्मदे. नर्मदे हर नर्मदे हर हर नर्मदे हर हर हर. वंदे नर्मदां. आज आपण ज्या कार्यक्रमासाठी जमलेलो आहोत तर माझे बंधू श्रीयुत पांडेजी यांनी नर्मदा मैयाचं अतिशय विस्तृत आणि सुरेख असं पुस्तक लिहिलं आहे. मला एक गोष्ट फार आवडली की नर्मदेवरती पुस्तकं आहेत, परंतु माझ्या माहितीत इंग्रजीमधलं पुस्तक हे पहिलंच आहे. त्यामुळे मला त्याचा जास्त आनंद आहे. आपल्याकडे हिंदीमध्ये मराठीमध्ये खूप पुस्तकं आहेत आणि ज्यांना हिंदी किंवा इंग्रजी येत नाही, मराठी येत नाही, अशा लोकांनाही नर्मदा ह्या पुस्तकातनं समजेल आणि कदाचित त्यांच्या भाग्यात नर्मदा येऊ शकते. मला जो काही वेळ दिला त्यात मला सांगितलं की ते 5-10 मिनटं बोला. तर मला सांगायचा मुद्दा असा आहे की नर्मदा परिक्रमा करण्याच्या पद्धती अनेक आहेत. जे पायी हा भाग असेल ते पायीमध्ये सुद्धा 6-7 प्रकार आहेत. अर्थात प्रत्येकाने आपापल्या कुवतीनुसार क्षमतेनुसार ही परिक्रमा तिची वाट चालायची. पण मला जे एक प्रकार सांगायचा आहे तो जर एक वेगळ्या तऱ्हेची परिक्रमा आहे. कदाचित तुम्हाला असं मी सांगितलं ही परिक्रमा एक कमीत कमी दिवसात होऊ शकते आणि ती सुद्धा पायी. कदाचित तुम्हाला विश्वास बसणार नाही, पण असाही प्रकार अनोखा की जो मला कधी कल्पनेत देखील नव्हता असा घडलेला आहे. आपल्या व्यासपीठावरती जे मान्यवर आहेत त्यामध्ये भारतीय सेना दलातले काही अधिकारी आहेत. तर घडलं असं की नर्मदामाई जिथे मला बोलवतं तिकडे मी जातो. एकदा मला भुजवरनं बोलावणं आलं, आमच्याकडे या. आता भुज म्हणजे गुजराती प्रांत आहे. म्हणजे कोणी बोलवलं आहे, मला काही तपास नाही कोणी बोलवलं आहे काय बोलवलं आहे.
तर ठीक आहे म्हटलं, नर्मदा हाक मारते मी जाईन. मी गोव्यापासनं भुजपर्यंत, कोकणापासनं नागपूरपर्यंत कुठेही नर्मदेकरता जात असतो, कारण नर्मदेची इच्छा आहे, नर्मदेची आज्ञा आहे. मी भुजला गेलो. ते गेल्यावरती मला असं कळलं की तिथले जे त्या केंद्राचे प्रमुख होते त्यांचं नाव ब्रिगेडियर सुनील लिमये. योगायोगाने त्यांचं आडनाव लिमये. आमचं नातं किंवा जवळचा काही संबंध नाही. घडलं होतं असं की माझं नर्मदेचं पुस्तक त्यांना त्यांच्या वडिलांनी पाठवलं होतं आणि ते वाचून त्यांना वाटलं की आपल्या लोकांना नर्मदा समजावी या भागात, म्हणून त्यांनी मला खास बोलावलं होतं. साहजिक मला वाटलं तुम्ही आम्हाला नर्मदा दिवशी ऐकवा. तर जेवढा तुमचा वेळ त्यात मी नर्मदेबद्दल जे काय मला सांगणं शक्य होतं ते सांगितलं. आणि कार्यक्रम झाल्यानंतर ते एक औपचारिक आभार मानायला उभे राहिले आणि 2 मिनटं 5 मिनटं ते आधी गप्प उभे राहिले. तर लोक म्हणले गप्प का उभे राहिले, एकदम बोलत का नाही येत. त्याने मला जे काही सांगायचं होतं ना मी फार विसरलो आहे. आणि नंतर एकदम अचानक म्हणले की आमचे जवान ही नर्मदेची परिक्रमा करतील. आणि मला म्हणले की आज आम्ही रात्री सगळे बसू, आम्ही चर्चा करू आणि उद्याला सकाळी आमचा परिक्रमेचा बेत कसा असेल तो तुम्हाला सांगू. त्यांनी रात्रभर जे काय त्यांची तयारी केली, नकाशे होते काय त्यांच्याकडे माहिती होती आणि त्यांनी असा संबंधाची योजना आखली ही परिक्रमा करायची. आणि सकाळी तिने मला बोलवलं. म्हटलं असं आम्ही ठरवलं आहे की मी 11 दिवसात नर्मदेची परिक्रमा करणार. म्हटलं 11 दिवसात? सुमारे 3000 किलोमीटर चालायचं. त्यावेळी बरोबर आहे, आम्हाला एवढ्या वेळ देणं शक्य नाही, पण आम्ही असा मार्ग काढला आहे की नर्मदेचा जो संबंध परिसर आहे सुमारे 3000 किलोमीटर, तर आम्ही जवानांच्या 10 तुकड्या करणार आहोत. आणि हे जवान आमचा पहिले ओंकारेश्वरला आहे, दुसरे आणखी एक 300 किलोमीटरला, त्याच्यापुढे आणखी असं करत नर्मदेकाठी 10 ठिकाणी आमचे जवान आम्ही आधी पाठवून देणार. आणि 1 तारखेच्या ऑक्टोबरला आम्ही परिक्रमा सुरू करणार. आम्ही असं ठरवलं आहे की जवानांनी रोज सकाळी निघायचं, जे काय त्यांना शक्य आहे ते चालायचं. आता आम्ही मिलिटरीतले माणसं आहोत, आम्हाला चालणं, अडचणी, चिखल, माती आम्हाला काही त्याचा आम्हाला परवा नसते. आम्ही सगळे कसलेही माणसं आहोत, आम्ही पण करणार आहोत. आणि त्यांनी ठरल्याप्रमाणे 1 तारखेला ऑक्टोबरच्या परिक्रमा सुरू केली आणि त्या 10 जणांच्या गटाने, म्हणजे ओंकारेश्वरचा गट होता, जेवढे करणं शक्य आहे तेवढे पुढे गेले. पुढच्या गटाची माणसं आणखीन पुढे गेली. थोडक्यात त्या 10 लोकांच्या गटाने 11 दिवसामध्ये ही नर्मदेची परिक्रमा पूर्ण केली. तर अशा तऱ्हेची परिक्रमा वेगळी होऊ शकते ही कल्पना मी केली नव्हती, पण नर्मदा कोणाला बोलावते आणि कशा तऱ्हेने परिक्रमा करून घ्यायची हे नर्मदेच्या मनात असेल ना तशी परिक्रमा होते. ह्यात सगळ्यात गमतीचा भाग असा होता, आता मोबाईल वगैरे प्रकारे आत्ता खूप झालेत आणि बहुतेक त्यांच्याकडे काहीतरी अत्याधुनिक कम्युनिकेशनची साधनं असावीत. मला त्यांनी फोन करून सांगितलं की आदल्या दिवशी आमचे जवान त्या ठिकाणी तैनात असतील आणि हे सगळेजण तुम्हाला त्या रात्री बरोबर 10 वाजता संपर्क करतील आणि काही नाही तुमचे फक्त आशीर्वाद द्या. म्हटलं मी कोण आशीर्वाद देणार, ही माई आहे ना. म्हटलं माईच्या काठावर राहत नाही म्हणे, आम्हाला एक बरं वाटेल मनाला. त्यांच्यापाशी बहुतेक ते सॅटेलाईट फोन किंवा काय असा काहीतरी प्रकार असावा. आणि प्रत्येक गटाचा प्रमुख 33 लोकांचा एक गट होता आणि त्या प्रत्येक गटप्रमुखांनी सांगितलं की आम्ही असे नर्मदा बाईची परिक्रमा करायला निघालो आहेत आणि तुम्ही जे काही आम्हाला सांगितलं त्यानुसार भले आम्ही आता आमच्यापाशी आमचं रेशन दिलं आहे, सगळं दिलं आहे, पण हे सगळं आम्ही इथेच ठेवणार आहोत, बरोबर काहीही नेणार नाही. जे नर्मदा देईल त्यात आम्ही संतुष्ट राहू. त्यानंतर तंबू दिले होते, हे सगळं दिलं होतं, पण सगळ्या गोष्टी त्यांनी त्या ठिकाणी ठेवून दिल्या आणि अंगावरच्या कपड्यांची ते लोक परिक्रमेला निघाले. आणि ह्या प्रत्येक माणसाला 11 दिवसात नर्मदेनी कुठेही उपाशी ठेवलं नाही. आज कोणी चालला असला, लोक विचारतात किती पैसे लागतील. मी आपलं माझ्या मनात सांगतो काही नाही, पैसा लागत नाही. पटकन लोकांचा विश्वास बसत नाही. पण ह्या जवानांनी अनुभव घेतला की आपल्यासोबत जरी सगळं तुम्ही जा, तंबू सगळं दिलं होतं, पण काही गोष्टी न घेता ह्या लोकांनी नर्मदा मैयाची कृपा प्राप्त केली. तर परिक्रमा ही नर्मदेची इच्छा असेल त्यानुसार ती तुमच्याकडनं करून घेते, एवढं मला पक्का ह्यातनं कळलेलं आहे. नर्मदेहर.
थँक्यू सो मच लिमये काका. नायनाताईंना बोलवायचं आहे. येस नायनाताई. नैनाताई प्लीज या. द्यायची. नमस्कार. बाय ग्रेस ऑफ नर्मदा मैया पायी प्रदक्षिणा. नर्मदे हरचा गजर करत 3 वेळा नर्मदा मातेचा पदर धरून परिक्रमा यशस्वी करणारे श्रीयुत अनिल पांडे यांच्या पुस्तकातील माझ्या अभिप्रायाचं वाचन करण्यासाठी मी उभी आहे. म्हणजेच तुमचे प्रतिनिधित्वच मी करते नाही का. पण मी अधिक नशीबवान आहे, कारण नर्मदा मातेचा हा प्रसाद सर्वात प्रथम मला मिळाला. वेळेची मर्यादा लक्षात घेऊन त्यातील काही भाग मी तुम्हाला आता वाचून दाखवते. पौराणिक कथेमध्ये शंकर पार्वतीला प्रदक्षिणा घालून बाल गजाननाने पृथ्वी प्रदक्षिणेचा पुण्य कमवले होते. ती कथा आहे. तर कलियुगात तेच कर्म मानव नर्मदा परिक्रमाने साध्य करीत आहे. ती शिवकन्या आहे. नर्म म्हणजे हास्य व दे म्हणजे देणारी. सदैव हास्य व आनंद देणारी ती म्हणजे नर्मदा माता. तिचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती नदी असून तिला मानवी रूपात पाहिले जाते. ती म्हणजे कोणाची आई, कोणाची मैया, अनेकातून एकच भाव सांगणारी सभ्यता, संस्कार, संस्कृती आहे. 2 पर्वतामधून धावत दोन्ही किनारे समृद्ध करत निसर्गरम्य अशी ही 3200 किलोमीटरची परिक्रमा आहे. परिक्रमा जितकी खडकर तितकीच अनुभव जास्त येतो. आनंद हा सुखसोयीवर अवलंबून नसून अनुभवण्यावरतीच अवलंबून असतो. माणसाचे आयुष्य ही एक परिक्रमाच आहे नाही का. ज्याप्रमाणे आयुष्यात चढ उतार, खाचखळगे असतात, रोजचा दिवस हा वेगळा असतो, तो काहीतरी शिकून जातो. त्याचे लेखन त्यांनी केले आहे. कोणाची परिक्रमा पूर्ण होते तर कोणाला अर्ध्यावर सोडावी लागते. कधी भाजी भाकरी तर कधी पंचपक्वान्ने मिळतात, कधी मान सन्मान तर कधी अपमान, कधी रस्ता रानावनाचा तर कधी भरकटाला होते. पण नर्मदा मैया हृदयात असते. ती एकटं सोडत नाही, उपाशी ठेवत नाही, परीक्षा पाहते पण मदतही करते. कोणत्या रूपात भेटेल हे सांगता येत नाही, फक्त श्रद्धा पाहिजे. अशा वेळी तो तिला आपली सुखदुःखे सांगतो, साकडे घालतो. आणि हे सारे अनिल पांडे यांनी 3 वेळा केले आहे, अनुभवले आणि पुस्तक रूपाने आपल्याला सांगितले. ही कथा कल्पना नसून विचारपूर्वक लेखन केलेले आहे. त्यांची आखणी व मांडणी अतिशय सुलभ आहे. पुस्तकाच्या बाह्यदर्शनानेच प्रेरित होऊन ते आपण हातात घेतो आणि त्या अंतरंगामध्ये प्रवेश करतो. सुरुवातीलाच त्यातील 8 विभाग व त्यांची विभागणी त्यांनी दिली आहे. वाचकाच्या दृष्टीने हे फार महत्त्वाचे आहे. परिक्रमेचा अनुभव का घ्यावासा वाटला, कशी सुरुवात केली, आव्हाने कोणती होती, त्यावर कशी मात केली, याचे सर्व वर्णन व विवेचन त्यांनी केले आहे. त्यामुळे वाचताना त्यांच्यासोबत असल्याचा अनुभव आपल्याला येतो. परिक्रमा करताना आटा, काटा व भाटा याची कमतरता भासत नाही. त्यामुळे कोणीही उपाशी राहत नाही. नर्मदे हरचा गजर करीत मिळवलेली शिदोरीची जेव्हा एका आश्रमात चूल पेटवून खीर बनवतात तेव्हा खीर म्हणजे अमृतच वाटते. नर्मदा सर्व धर्माच्या एकतेचे, एकात्मतेचे दृश्य स्वरूप आहे. या सर्व ठिकाणी होणारे स्वागत आणि मदत पाहून थक्क व्हायला होते, कारण हे सारे कोणीही अपेक्षा न धरता विनामोबदला करत असतात. हरिशंकर केवट, स्वामीजी चिटी यांच्या सामर्थ्याचा, परंपरेचा अनुभव आपल्याला मिळतो. नर्मदा परिसरातील दृश्य व क्षण त्यांनी कॅमेऱ्यात टिपले आहेत. ते वेचक, कलात्मक व डोळ्यासमोर दृश्य उभी करतात. नर्मदेच्या पात्रातून मिळणारा लाल रंगाचा गोटा, ज्याला नर्मदा म्हटले जाते, त्याची गणपती म्हणून पूजा करतात. नर्मदेच्या पात्रातून मिळालेल्या मोठ्या दगडातून शिवलिंग बनवले जातात. त्याची प्राणप्रतिष्ठा करावी लागत नाही. त्याचे फोटो अप्रतिम आहेत. गरुडेश्वर येथील टेंबेस्वामींनी आणलेली दत्तात्रेयाची सुवर्ण मूर्ती पाहून मन नतमस्तक होते. महाभारतातील भीम आणि हिडिंबा
पुत्र बब्रुहन यांचे वैकुंठाला जाऊन मोक्षप्राप्तीसाठी केलेल्या प्रयत्नांची कथा लोकगीतातून ऐकताना खूप मजा वाटते. जबलपूरचे हनुमान मंदिर, कबीर पार, कपिलधरेचा अनुभव, परमपूज्य शंकराचार्यांचे मंदिर या सर्वांचे वर्णन व फोटो अवर्णनीय आहेत. त्यासाठी परिक्रमाचे वाचन करणे अगत्यच आहे. नर्मदा म्हणजे शिवाचे हास्य, उमेचे वात्सल्य, मेकलेला पडलेले गोड स्वप्न, ऋषीमुनींच्या मोक्षाचे द्वार, वातावरणातील सात्विक भाव, परिपूर्ण समर्पण अनिल पांडे यांनी लेखनातून व्यक्त केलेले आहे. परिक्रमेची सांगता करताना ओंकारेश्वर येथील दिवसाअखेर शिवमंदिरातील देवाला अर्पण केलेला म्हणजे दरवाजा बंद असून सुद्धा नैवेद्याचा झालेला स्वीकार पाहून हात नकळत जोडले जातात. अनामिक हुरहुर आणि सात्विक समाधान मात्र आपल्या सोबत राहते. आपणही ही परिक्रमा अनुभवावीशी असं प्रार्थना मनोमन होते. आणि परिक्रमेचे लेखन वाचन संपलं तरी जीवनाच्या पुढील वाटचालीत साथ सोबत ती आपल्याबरोबर करत राहते व समाधान वाटते. श्रीयुत अनिल पांडे यांनी हे लेखन मला वाचावयास देऊन व त्यावर अभिप्राय देण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते आणि तुमची रजा घेते. धन्यवाद. थँक्यू सो मच काकू, खूप सुंदर बोललात तुम्ही. कस्तुरी काकू 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 एक सेकंड थांबा. काकू जरा एक सेकंड थांबा. काकू जरा एक सेकंड. नाही ना काकू. थँक्यू सो मच आम्हाला किती सुंदर तुम्ही समजून सांगितल्याबद्दल. कस्तुरी काकू, कस्तुरी, मिसेस कस्तुरी, प्लीज कम. प्लीज शेअर अ फ्यू वर्ड्स. थँक्स. नमस्कार. आज इथे विशेष कार्यक्रमात उपस्थित होता आल्याबद्दल मला अतिशय आनंद होतोय आणि तसेच अनिल पांडेजींचं अभिनंदन तर करायलाच पाहिजे, कारण त्यांनी 3 परिक्रमा केल्या आणि त्याची पूर्णता म्हणून एक पुस्तक रूपात त्यांनी आपले अनुभव व्यक्त केलेत. हे विशेष त्यांचा या अनुभवाची पूर्णता झाली असं वाटतंय. त्यांनी आज मला इथे आपले काही मनोगत बोलण्यासाठी मला आमंत्रित केले, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. आणि परिक्रमेचा विषय हा इतका जिव्हाळ्याचा विषय असतो. जे कोणी परिक्रमेला एकदा जाऊन आलं ते नेहमीसाठी नर्मदा मैयाच्या प्रेमातच असतात. त्यामुळे अशी संधी सोडायची नाही हे मी आधीच ठरवलं होतं. पण फक्त त्यांनी मला 3 मिनिटाचा वेळ दिला आहे, त्यामुळे मी बघते आता थोडंसं समजून घेईन असं वाटतंय मला. पण नर्मदा परिक्रमा मी 2दा केली, पण पहिल्यांदा जी केली ती थोडी वाहनाने आणि थोडी पायी, कारण त्यावेळेस माझा पूर्ण काही विचार नव्हता की आपण कसं जाऊ शकतोय. पण तो एक अनुभव गाठीशी होता. पण अजिबात समाधान मिळालं नाही, कारण काही वाहनांनी पण मी परिक्रमा केली. पण ज्या पद्धतीची परिक्रमेचा अनुभव थोडा बहुत मला मिळाला त्यावरून अगदी स्पष्ट झालं की आपल्याला परत एकदा परिक्रमा करायचीच आहे. कारण मैयाचा जो अनुभव असतो तो इतका आपल्याला आपलंसं करून घेतो की ते आपण विसरूच शकत नाही. म्हणजे ही जीवनाची एक उपलब्धी म्हणता येईल असा एक अनुभव आपल्या गाठीशी असतो आणि तो पूर्ण करावा आणि परत संपूर्ण पायी चालत करावी या उद्देशानेच मी अगदी झपाटलेली होते आणि संधीची वाट बघत होते आणि मैयाला साकडं घालत होते की मला लवकरात लवकर ही संधी उपलब्ध करून दे. आणि मैयानी माझं बहुतेक गारणं ऐकलं आणि 5 वर्षानंतर 2021 ते 22 मी परत परिक्रमेला निघाले. आणि मी निघाले म्हटल्यापेक्षा मैयानी मला बोलवून घेतलं आणि तिच्या कृपेनेच माझी परिक्रमा पण मी पूर्ण करू शकले. आणि सुरुवातीला जरी माझा एक ग्रुप होता पण महिनाभराच्या आत म्हणजे ग्रुप राहिला नाही आणि शेवटी मी फक्त एकटीनेच पूर्ण परिक्रमा केली. पण तो काही मी केली असं परत म्हणण्यात अर्थ नाही आहे, ती मैयानीच करून घेतली. आणि याच्याबद्दल मला एक नमूद करावं असं वाटतं
की आपण जी परिक्रमा करतो ती सगळ्यात आधी मैयाचं बोलवणं तर लागतंच, त्याच्याशिवाय आपण आपलं एक पाऊल पण पुढे टाकू शकत नाही. दुसरं, आपण ज्या लोकांमध्ये किंवा ज्या किनाऱ्याची जी लोक असतात त्यांचं आपलं जे सहकार्य असतं ते सर्वात मोठं सामर्थ्य आपल्या पाठीशी असतं. आणि मी एकटी जरी चालत होते तरी मला कधीही असं भीती वाटली नाही किंवा कुठल्याही म्हणजे अशी प्रॉब्लेम मला झाले नाहीत, फक्त त्या लोकांच्यामुळे. आणि तिथे पुरुष मंडळी मला म्हणायची की मैया आप अकेले कैसे चलते हो, तर मी त्यांना अगदी आनंदाने सांगायचे की मला हे सांगायला खूप आवडेल की तुमच्या लोकांचा एवढा विश्वास आहे आणि हे सर्टिफिकेट तुमच्या लोकांना आहे की मी अगदी कुठल्याही आडकाठीशिवाय व्यवस्थित परिक्रमा करते आणि अतिशय आनंदात करते. म्हणजे मला कधीच कुठला त्रास झाला नाही, एकटी म्हणून कधी त्रास झाला नाही किंवा तेवढं जे सुरक्षित जेवढं वाटत होतं तेवढं कदाचित आपल्याला आपल्या आसपासच्या भागात सुद्धा सुरक्षित वाटणार नाही कदाचित. पण त्याच्यासाठी एक मैयाचं अगदी बोलवणं लागतंच आणि तो आत्मविश्वास मैयाच देते. मी तर स्वतःला असं काही खूप ग्रेट समजत नाही आहे आणि असं वाटतंय अजूनही काहीतरी राहिलं आहे परत. म्हणजे शेवटी परत परत आपण मैयाच्याच सान्निध्यात राहायची इच्छा असते आणि कदाचित बघूया आता मैयानी परत जर बोलवलं तर अतिशय मला आनंद होईल की मी परत परिक्रमेला जाऊ शकते. पण या सगळ्यात परिक्रमेच्या निघण्याच्या आधी सर्वात मोठा जो सहभाग माझ्या घरच्यांचा होता, कारण त्याच्याशिवाय ते अशक्यच नव्हतं. लोकांना असं वाटलं एकटीला कसं पाठवलं, पण मला एकदाही घरून माझ्या नवऱ्याने कधी मला विचारलं नाही की तू कशी जाणार आहेस किंवा का जातीयेस. आणि हा सगळ्यात मोठा माझ्या पाठीमागे जो आधार होता त्याच्यामुळेच आणि मैयाच्या कृपेने हे मी पार करू शकले. नर्मदे हर. नर्मदे. 2 मिनिटं थांबा. थँक्यू सो मच कस्तुरीताई, एवढं सुंदर तुम्ही आम्हाला डिस्क्राईब करून सांगितलं. आय वुड लाईक टू इन्व्हाइट कस्तुरी मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच. आणि आता मी रिक्वेस्ट करतोय डॉक्टर अंजली आपटे, त्यांनी येतो, मी तिथपर्यंत येतो, तुमच्याकडे माईक घेऊन येतो. नाही येऊ इच्छित आहेत. ह्यांनी पण आमच्याबरोबर ती बस परिक्रमा केली आणि अंजलीताईकडे बघून लोकांना आश्चर्य वाटेल की अंजलीताई चालल्या कशा माझ्याबरोबर राहिल्या. इज दॅट ओके. आणि फारच सुंदर असा त्यांच्याकडे एक अनुभव आहे जो मी ह्या पुस्तकात लिहिलेला आहे. आपण तो वाचलेलाच बरा वाटेल आणि त्यांचे एक फोटो पण आहे, तर तोही तुम्ही बघा. त्याच्यासाठीच मी तुम्हाला म्हणतो की पुस्तक विकत घ्या आणि वाचा. तर डॉक्टर अंजलीताई. नमस्कार मित्र आणि मैत्रिणींनो. तुम्हाला वाटेल ही कोण, इथे कोण कुठची आली. पांडे काकांची आत्ताची 4 महिन्याची ओळख, पण त्या ओळखीचं रूपांतर इतकं गाड्या मैत्रीमध्ये झालं की पांडे काका कोणी दुसरे आहेत असं वाटतच नाही. नर्मदा मैयाबद्दल बोलायचं झालं तर माईची परिक्रमा करण्याचं गेली 15 ते 16 वर्ष मनामध्ये सतत येत होतं, पण काही योग येत नव्हता. पण योगेश धर्माधिकारीमुळे, ज्याला मी 6-7 वर्षाचा बघितल्यानंतर एकदम धाडकन 60-62 वर्षी बघितलं, त्याच्यामुळे हे सर्व घडलं. तिने बोलवलं, तिचं बोलवणं असल्याशिवाय, मनात जरी असलं तरी बोलवणं असल्याशिवाय घडत नाही. तितकंच आपल्यालाही तेवढी आस पाहिजे. तेवढी आज 15-16 वर्ष सतत होती. गंगा बघितली, यमुना बघितली, अनेक गोदावरी, अनेक नद्यांकडे ओढ घेत होतं मन. पण हे आपल्याला जमेल की नाही हे खूप अवघड आहे. लोकांचं वाचलं, प्रत्यक्ष ऐकलं, जाऊन आलेल्या लोकांचं, लिमये काकांसारख्या लोकांचं, एक डॉक्टर गोखले म्हणून आहेत, त्यांचं जस्ट मी एक 6 महिन्यापूर्वी ऐकलं आणि खूप भीती पडली होती. परंतु म्हटलं आपल्याला जमेल तसं करायचं. आणि योगेशमुळे 18 दिवसाची माझी नर्मदा मैयाची परिक्रमा पूर्ण झाली. खूप कठीण अशा गोष्टी जमत गेल्या. मला वाटतं सगळ्यात म्हातारी मीच होते. सगळीजणं माझ्यापेक्षा लहान होती. पांडे काका पण लहान आहेत, आम्ही जरी काका म्हटलं तरी. परंतु सगळ्यांनी मला इतकं कौतुक करून सांभाळून घेतलं. कारण खाली बसता येत नाही, हे नाही ते नाही, 100 गोष्टी असतात आणि सगळ्यांनी सांभाळून घेतलं. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, ही परिक्रमा पुरी करता करता ही जानेवारीत झाली आणि एप्रिलमध्ये एक इन्फॉर्मेशन आली योगेशची की उत्तर वाहिनी
ला मी नेणार आहे. मनात होतं, मनात असलं तरी पण परत योग आहे की नाही माहिती नाही. मग विचार आला की पुढल्या वर्षी आपल्याला चालता येईल की नाही. एवढं आज चालू शकतोय आपण, आणि चालतच करायची होती, कारण आपण काही 4 महिने चालू शकत नाही आपली तब्येत आणि वय बघता. परंतु हे 1 दिवसात 21 किलोमीटर चालायचं, सगळ्यांनी खूप मुरखात काढलं, खूप पाय खेचले, परंतु तेही साध्य झालं. तेही साध्य झालं. माझ्याबरोबर एक अपंग बाई आमच्याबरोबर आली. एक ही आमच्याकडे लीलाबाई सिंगोळे म्हणून आहे. ती म्हणाली, मॅडम मला तुमच्याबरोबर 20 दिवसाच्या यायला यायचं होतं पण जमलं नाही, येऊ का तुमच्याबरोबर. म्हटलं ये, पण काही जण गाडीने जाणार आहेत कारण ती अपंग आहे, तिचा पाय ओढत ती चालते. पण म्हटलं तू वाहनाने जा 65 किलोमीटर, ते 21 किलोमीटर काही चालू नको 1 दिवसामध्ये. आदल्या दिवशी रात्री ती गळ्यातच पडली. नाही नाही मॅडम मला पण चालतच यावंसं वाटतंय. मग विचार केला, आपण शहरी वातावरणात वाढलेली लोक आहोत. ही एक आगरीबाई आहे, ही आपल्यापेक्षा जास्त काटक आहे, आणि तिची आज तिला इथपर्यंत घेऊन आले, तर मी कोण नाही म्हणणार तिला. आणि ती माझ्याबरोबर 21 किलोमीटर चालली, आणि तिची ती 1 दिवसातली परिक्रमा पूर्ण आली. म्हणजे आपल्यापेक्षा ना हिचं कौतुक फार मोठं आहे की एक अपंग बाई एवढं सर्व करते. आपण व्हॉट्सअपवर वाचतोय, खूप सारं वाचतोय, पण हे आपल्याबरोबर घडतं, हे घडतं. आणि आपण एक साधन आहोत. साधन म्हणजे नर्मदेबाईंनी आपल्याला साधन केलं. आपल्याला काय अनुभव आल्यापेक्षा सुद्धा आपल्यामध्ये काय बदल झाला ते अनुभव खूप सांगण्यासारखे आहेत असं मला वाटत नाही. पण आपल्यामधले होणारे बदल रोजच्या रोज जाणवतात. आणि आता मी इथे म्हटलं माझ्या वहिनीला की नर्मदे मैयाची आठवण झाली ना तरी भरून येतं, डोळ्यातनं पाणी येतं. आणि आता मिस्टर कृष्णन म्हणाले की आय डोंट नो व्हाय आय एम इन्व्हायटेड ओव्हर हिअर, बट आय वुड लाईक टू से हिम दॅट, मराठीमध्ये आम्ही एक म्हणतो, देव देश आणि धर्मासाठी प्राण घेतलं हाती. आणि ते तुम्ही घेतलं आहे. तुम्ही वारंवार वेगवेगळ्या ठिकाणी नर्मदेला त्या आमच्या मैयाला भेटतच असाल, त्यावेळी तुमचे हेतू वेगळे असतील, पण त्या नर्मदा मैयाने वारंवार तुम्हाला दर्शन दिलं आहे. आणि आज आम्ही तुम्हाला इथे बघू शकतोय. एवढं मोठ्या देशासाठी तुम्ही काम करताय, म्हणून तुम्ही दॅट्स वाय यू आर इन्व्हायटेड ओव्हर हिअर. दॅट्स वाय आय एम व्हेरी मच लाईक टू थँक्स टू पांडे काका टू इन्व्हायटिंग सच पीपल इन फ्रंट ऑफ अस. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. नाही दिलं स्वामीजींना आता रिक्वेस्ट करूया की त्यांचं आशीर्वाद भाषण आम्हाला त्याचा लाभ द्यावा. समय के अनवरत बहती धारा के बीच में आज की शाम की जो कड़ी आपके सामने उपस्थित हो रही है, इस कड़ी में सम्मिलित उपस्थित मान्यवर और श्रोतागणों में मेरी बैठी हुई माताएं, भगिनी, बंधु, आप सभी के बीच मुझे यहाँ उपस्थित होने का बहुत ही अतीव आनंद जहाँ तक कि हो रहा है वो बयान हो रहा है. कुछ बातें होती है जो बयान की जाए तो बेहतर होती है. जैसा कि सुबह कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि आदमी बंदा शायर है. ओ यस, चलो ये ठीक है, तो फिर से शुरुआत करते हैं. हमें फिर से शुरुआत करने में बड़ा मज़ा आनंद आता है. शुरुआतें दौर बार बार हो, गुस्तगी हार फिर बार बार हो. समय की बहती धारा में फिर से टेप शुरू हो गई. समय की बहती धारा में अनविरत बहती अनंत धाराओं में आज की शाम की जो कड़ी हमें हम सब के बीच उपलब्ध हुई है, तो इन सब में उपस्थित मान्यवर, अतिथि, देवता उपस्थित तो है ही. इन परमात्मा के अंश से आज हम सभी विराजमान इस अंश की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उपस्थित सभी मेरी माताओं, भगिनों, पिताओं,
बंधु भगिनी, सभी मेरे आत्म स्वजनों, आप सभी को मेरा हार्दिक नर्मदेहर और जय गुरुदेव। तो शुरुआत ये हुई, इससे प्रथम पूर्व मैं इस कड़ी की जो मूर्ति जिनके कारणवश हम आज यहाँ उपस्थित हुए, आज मैं इनका तहे दिल से और नर्मदा मैया के आशीर्वाद के रूप से मैं उनका एक छोटा सा स्वागत करना चाहूँगा और छोटी सी भेंट देना चाहूँगा आप सबके बीच में। मैं अनिल पांडे जी को निवेदन करता हूँ कि वो थोड़ी सी करीबी मेरे साथ भी गुजारें। कहते हैं कि एक्शन रिएक्शन इक्वल फोर्स, तो अब ये कुछ इक्वल जैसा लग रहा है। अब बराबर हो गया, अब बराबरी से चलेंगे जो के साथ बैठेंगे। तो ये जो है अभी नर्मदेहर माता जी का किताब आपके सामने जो उपस्थित हुआ है, इसके प्रति मैं एक ही दोहा यहाँ बताऊंगा कि दिल रख दिया है खुलूस के सामने, दिल रख दिया है खुलूस के सामने, बाकी नजरे करम आपकी दुआ की। तो ये जब पढ़ेंगे आप, ये जो आपकी नजर उस किताबों के शब्दों पर गिरेगी, वो हर एक नजर एक दुआ बन के इनको प्राप्त होगा। और मैया जी का तो दुआ है ही है। आज उन्हीं के दुआ के अवसर ही ये सांगता का कार्यक्रम यहाँ उपस्थित हो रहा है। वैसे इस किताब को काफी सालों से लिखने का प्रयास पांडे जी कर रहे थे, तो जब तक कि 8 साल इस परिक्रमा को हुए, ये आज का दिन क्यों आया, इतनी देर क्यों हुई, ये इन दोनों सवालों में हम काफी दिनों से चर्चा कर रहे थे। तो ये चालू वर्ष हमारे परम श्रद्धेय परम गुरुदेव स्वामी श्री शिवोम तीर्थ महाराज श्री का शताब्दी संवत्सर चल रहा है। आपके सबके बीच में उपस्थित इन महाराज श्री की तस्वीर को आप देख सकते हैं कि ऐसे शक्तिपात के पुंज आज जिनकी शताब्दी का वर्ष यहाँ पर हर पूरे भारतवर्ष में बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। इस जोर शोर की इसमें इस कार्यक्रम की कड़ी में आज इस नर्मदा मैया की किताब की एक छोटी सी कड़ी का एक पुस्तिका के रूप में यहाँ पे विमोचन हो जाना ये बड़ी उपलब्धि थी। और शायद इसीलिए मैंने उनसे कहा कि 8 साल इसीलिए देर हुए कि महाराज श्री का आशीर्वाद इसको प्राप्त होना था। यह हमारे लिए बहुत यादगार दिन रहेगा कि महाराज श्री के शताब्दी के वर्ष में इस किताब का यहाँ विमोचन आप सभी को उपस्थिति में हुआ है। अब ये कहना है कि ये दिन आज का क्यों, कैसे, किस लिए, तो मैं करीब 1300, 1400, 1500 किलोमीटर दूरी से चित्तूर तिरुपति आंध्र प्रदेश से आया। हालांकि इस यात्रा में क्या क्या सहा न हो तेरे लिए। तो ये हुआ कि उड़ान ली जाए, ट्रेन मिल जाए, काफ़ी कुछ कशिश के बाद हमें बस का रिजर्वेशन मिला। हम कल 24-25 घंटे बस से आए और आज अभी आप सब उपस्थिति में बम्बई तक आना, इसलिए मैं कहूँगा कि बड़े
आराम से थे हम अपनी झोपड़ी में, बड़े आराम से थे हम हमारे झोपड़ी में, सिर पर धूप लिए आए हम तेरे प्यार के लिए। ये तेरा प्यार था। ये आज की नर्मदा मैया की ये संगता में ये धूप की कड़ी को सिर पर रखकर यहाँ आना था। मैं बचना चाहता था कि इससे बच लिया जाए, कि इस धूप की कड़ी को बच लिया जाए, लेकिन बंदा बच ना पाए। तो ये बच ना पाए, ये मैया जी की कृपा थी। आज ये संगता के कार्यक्रम में इस धूप को सिर पर लेकर यहाँ तक उपस्थित होने के लिए जो थोड़ा सा होता है, लेकिन इस समारोह में देख करके वो धूप ना लगी, वो धूप ना लगी। जो सिर पर बही वो तेरी प्यार की गंगा थी। वो धूप ना थी, वो प्यार की गंगा थी, वो मैया थी। आज मैया जी के इस कार्यक्रम में आज हमारे बड़वानी से भी काफ़ी हमारे दोस्त यहाँ पे आए हैं। मैं उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि जो हमें मित्र मिले मैया जी के बहुत सारे किनारे, ये बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हमें मिले जो हमारे ये प्यार अपने दिलों में रखकर यहाँ तक हमारे लिए उपस्थित हुए। हम आप सभी को मेरे दिल से नर्मदेहर नर्मदेहर नर्मदेहर। तो ऐसा होता है कि जनाबे मंजिल पर अकेले ही चल दिया करते हैं। ये जनाबे मंजिल है क्या? शायद काफ़ी समय है, थोड़ी देर में यूं ही बातें करते रहूं। जब आपको कुछ लगे तो हाथ ऊपर कर देना कि बस तो ये जीवन है क्या? जीवन यथार्थ में एक यात्रा है ही, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और बीच में जरा और व्याधि के दो बीज आते हैं, किसी किसी को प्राप्त होते हैं, किसी किसी को नहीं होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक की एक जन्म की यात्रा वास्तव में ही एक यात्रा है, एक परिक्रमा है। और ये अनवरत परिक्रमा हम अनंत जन्मों में करते आ रहे हैं। तो इस परिक्रमा में यात्री तो सभी हैं, यात्रा सभी की है, यात्री भी सभी है, किंतु यथार्थ में यात्री कौन है? केवल ये जीना और बस मरना, इसी को यात्रा और इसी को यात्री? कुछ तो ध्येय हो, कुछ तो उद्दिष्ट हो। इस जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए सभी का? एक छोटा सा उदाहरण लेकर हम यहाँ कहेंगे, एक करेला का छोटा सा बीज हो या आम की गुठली हो, हम अगर उसे मट्टी में, भूमि में बो देते हैं, सिंचन करते हैं, कुछ ही दिनों में उसके फल फूल आ जाते हैं। आखिर में कुछ समय के पश्चात उसकी जीवन जो साइकिल है, जीवन की परिक्रमा है उस बीज की, वो पूर्ण होती है एक फल के रूप में। एक फल के रूप में जैसे वो करेला देगा, ये आम की गुठली काम देगी। फिर चाहे वो बीज किसी भी भारतवर्ष की भूमि में कहीं भी बोई जाए, वो अपना फल आपके सामने उपस्थित दे करके अपनी जीवन की यात्रा को पूर्ण करेगी। तो सोचा जाए कि अपनी भी कोई फलश्रुति होनी चाहिए, यूं नहीं कि बस जन्म लिया और चल दिए। सुरेश भटांच्या मराठीतल्या 2 ओळी आवडतात मला, त्या मी ते सांगेन. असेसे कसे तरी कसे बसे जगायचे, कधीतरी कुठेतरी असायचे आणि नसायचे. मराठीत बोलायला आवडेल पण छान आहे, पण बरेचसे जण हिंदी आहेत, मला तेलुगू पण येतं, पण तेवढं नको. तर असं आहे, यूं होता है कि ऐसे ही यूं ही कहीं तो जन्म लेंगे, कभी तो कैसे तो होंगे और मर जाएंगे. ये कुछ जायज नहीं है. कुछ तो ऐसा हो. फिर अपने मानव जीवन का यथार्थ में फलश्रुति क्या होनी चाहिए, ये सवाल ही रह जाता है. तो हर समस्त मानव जीवन का फलश्रुति मेरे विचार अंदाज में आत्मदर्शन है. आत्मा का दर्शन, स्वयं की प्रेरणा, स्वयं का स्रोत, उस चेतना का जागरण और स्वयं के दर्शन. इसको बिना देखे हम इस यात्रा को पूर्ण करेंगे तो भला यात्री कैसे कहलाएंगे? मृत्यु के आने से पूर्व ही इस आत्मा के दर्शन, स्वयं के दर्शन, स्वयं के अंतर की चेतना क्या है, वो जागरण क्या है, मन को उजागर करने वाली यह अनंत शक्ति है कौन, इस वास्तविक अपना परिचय. आईने में तो हम प्रतिबिंब देखेंगे, बिंब के स्वरूप में हम बीच में खड़े हैं, लेकिन अंतर में जो पाया जाएगा वो अंतर्बिंब होगा और वास्तव में वही आत्मबिंब है. तो यथार्थ में अपने दर्शन किए बगैर हम इस यात्री को यात्रा कैसे कहलाएं? इसलिए फिर बार बार आना जाना होगा. इसके ऊपर भी 1-2 लाइन आती है. बार बार तेरे चौखट पे आना पड़ा,
बिना तुझे देखे हम नजरों कदर न कर सके। तेरी नजर एक पड़ जाए, तेरी मुलाकात एक हो जाए, हे भगवान, हे आत्मा स्वरूप। यूं तो कहे तो उस आत्मा का एक बिना दर्शन किए हम यहां से चल दिए, ये कैसे यात्रियां। तो इस यात्रा का प्रयोजन हमारे जीवन का लक्ष्य है और यही हमारी फलश्रुति है। तो कौन कितने इस जीवन यापन के पहले, बीच, पूर्व, संध्या के अंतर में ही इस आत्मा के दर्शन करके उस पार चले जाएंगे, ये उसका हिसाब है। फिर इस आत्मा के दर्शन के बीच में जो आध्यात्मिक यात्रा बनी रहेगी, इसके बीच हमें एक तितिक्षा, जैसे कहते तितिक्षा, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम इति तितिक्षा। तो इस तितिक्षा के बीच की कड़ी को पार किए बिना हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो इस तितिक्षा के रूप में हमें मैया की परिक्रमा करने का एक अवसर, सुअवसर इस भारतवर्ष में हम सभी को प्राप्त होता है। तो तितिक्षा के लिए, पार करने के लिए जो घड़ी है, तो हम मैया की परिक्रमा जब करेंगे तो इस तितिक्षा के कड़ी से गुजरेंगे और पता चलेगा कि अपने पेशेंस क्या है, ये तितिक्षा क्या होती है। सहनम सर्व दुखानाम, शंकराचार्य महाराज श्री ने कहा है सर्व दुखानाम, यहाँ सुख की कोई घोषणा वहां नहीं की है, अर्थात सुख की कोई घोषणा पतंजलि महर्षि ने भी नहीं कही है। उन्होंने तो यूं कहा कि दुख का अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ सैरोज, वरीज इज कॉल्ड एज हैप्पीनेस। तो दुख का नहीं होना सुख कहलाता है, यानी कि सुख की अपनी कोई व्याख्या नहीं है। और यहां शंकराचार्य महाराज जी कहते हैं कि सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। आज जिसे हम सुख सुख लगता है, वास्तव में भी वो भी दुख है। तो सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, ऐसी चित्त स्थिति, ऐसी अवस्था, ऐसी मन की धारणा हमारी इस परिक्रमा में कैसे हो सकती है, मैया हमें खूब सिखाती है। तन मन धन से लेकर के ये परिक्रमा जब की जाती है वो अलग, लेकिन बिना कुछ सहाय लिए, बस मैया की गोद में लिए, उन्हीं का सहारा लेकर के जब हम पैदल चलते हैं तो अनगिनत समस्याओं को पार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे ये समस्या भी समस्या नहीं रही थी, तेरे हर एक दुख में सुख का एहसास हुआ। ये क्या तेरा बयां प्यार हुआ। ये दुख का एहसास, सुख का एहसास यूं कैसे हो जाता है। इन सारी कड़ियों को हम इस किताबों के बीच में जरूर पढ़ेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि दिल रख दिया है खुलूस के सामने, बाकी नजर करम दुआ आपकी। इस किताब के आप जरूर पढ़ें और इसके फीडबैक अनिल जी फिर से आपको मांगेंगे और इसका आपको फिर से इजहार करना होगा, इस शब्दों में इसको बयां करके हुए उनको फिर रिटर्न्स देना है इसका। इस शाम की कड़ी में मुझे यहाँ उपस्थित होने का जो एक अवसर प्राप्त हुआ, मैं इन सभी के बीच, आपके बीच उस परमात्मा शक्ति को नमन करता हूँ और फिर से आप सभी को मैं नर्मदेहर मेरा उपस्थित करता हूँ। नर्मदेहर, 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 हर हर। थैंक यू स्वामी जी। आपके परमिशन से अभी थोड़े 1-2 भजन का ये करते हैं। सुलभा जी, आपकी टीम को बुलाइए। वी कैन कम डाउन एंड सिट। स्वामी जी बसा। इथून पण. Thank you, Swamiji. Thank you all so much. I would just like to read a little about Anil Pande ji from the cover of the book, the back cover. The book is about the personal experiences of the author when he undertook the foot parikrama of the holy river Narmada Maiya along with Swamiji Gajanan Tirtha. Intended for reading of the book, propagate the importance of Maiya to a larger and a global audience, encourage them to visit and endure and experience the spiritual bliss as you spend time on the banks of Maiya. The book provides an insight on the importance of some Tirtha Kshetras and Mandirs on the either banks of Maiya. Little about our dear Anil Pande ji. He is a commander, retired Anil Pande, was commissioned in the Indian Navy as an officer where he served as an electrical engineer. Being a student of Sainik Satara School and an alumnus of National Defence Academy, Pune, he studied at the prestigious IIT Delhi where he earned an MTech degree.
After completing his studies, he served on the board of number of warships and shore establishments in various capacities. Post-retirement from active service, he served as a GM quality assurance in a private company in Mumbai. While in the Navy, he was blessed by Mata Amritanandamayi, the hugging saint from Kerala. She has been a spiritual guide and played an important role in bringing about a marked change in his life. In addition to his military service and work experience, Commander Anil has been extremely passionate about traveling, mainly related to religious places. He's undertaken several Tirth Yatras since retirement from the defense services, which included paying obeisance at various shrines like Mount Kailash Manasarovar, Amarnath, Jyotirlingas, Tirupati Balaji Temple, Simhachalam, Konark and Ganpati temples, Devi Shakti Peeths all over India. He's also been to Ayyappa temple, and that also is a very strenuous undertaking. When you climb up the temples, you have to be auspicious prior to that, and I've seen him do that, and truly remarkable to be able to do all these different yatras. Rivers in India are revered and considered as a living being, and Narmada Maiya is no exception. Circumambulation of Narmada Maiya is considered also as Tirth Yatra. This book covers his personal experiences of the same. Commander Anil currently lives in Mumbai, India with his wife, son and daughter-in-law. This is the book right here, beautiful Maiya's picture. It is priced at $5.99, but today, on this auspicious occasion, auspicious day, it has been decided to be kept at the price of $4.50 with the author's signature. So I really recommend all of you to reach out to Pandeji and procure the book along with the blessings of Narmada Maiya. And it is an amazing book. We have been blessed to be, I'm really blessed to just hold it in my hands just right after it's been opened. So thank you so much for hearing me out today, and we are transferring it to our dear women Mandali here to share some beautiful bhajans led by Mrs. Sulabha Pande, wife of Anil Pande ji. I am Geeta Krishnan here, who has been hosting the occasion. I hope I've done a reasonably good job, and thank you so much. Shall we start? Okay. Thank you. One more. Do you need a mic? एक दिन हमारी नहीं उसको स्टैंड नहीं ना इनको लगेगा हाँ बस बस रहना उल्टी होल्डी इधर लगाइए 10 मिनट
महिना चंद्रभागा माझी महिना चंद्रभागा करीत असे पापगंगा करीत असे पापगंगा करीत असे पापगंगा माझे माहेर पंढरी माझे माहेर पंढरी एका जनार्दनी शरणा एका जनार्दनी शरणा एका जनार्दनी शरणा एका जनार्दनी शरणा करी माहेरची आठवण करी माहेरची आठवण करी माहेरची आठवण माझे माहेर पंढरी माझे माहेर पंढरी आहे धीवरे चारी आहे धीवरे चारी माझे माहेर पंढरी